السلام عليك السلام عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي والمرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. فالدرب الوصل أدحى المستقيما وأسرار القواعد مقيما. فالدرب الوصل أدحى مستقيما وأسرار الهوى
سوى مرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت سوى مرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت سوى مرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت سوى مرادي. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر بالوجود وصفوة كؤوس تصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى سألتك يا مختار بحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعطف علينا بالوصال فهمنا وإن صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا وزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة
وفاطمة الزهراء سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وقل يا عديم أنت العديم قد أمنا هاد عديم وكل من مقلة بداية
Low. Check low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الحديث. أما بعد. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, beliau Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah Syafaat Al-Hafizah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri, Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur, yang kami muliakan, nafa'anallahu bi'ulumih wa bi hayatih. Beliau Romo Kiai Muhammad Ali Mangsur selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru, yang kami muliakan, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi hayatih. Panjenenganipun Kiai Haji Imam Barizi MBSIF, pengasuh Pondok Pesantren Darus Syafaat Tugu Jaya, Lempuing Oki, yang kami muliakan, nafa'anallahu bi'ulumih wa bi hayatih. Beliau Kiai Muhannam Ismail beserta Ibu Nyai Siti Zainab, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Quran Kampung Baru, yang kami muliakan, nafa'anallahu bi'ulumih wa bi hayatih. Panjenenganipun Kiai Saifuddin Zuhri selaku mursyid Thariqah An-Naqsabandiyah Khalidiyah Desa Kampung Baru, yang kami muliakan, nafa'anallahu bi'ulumih wa bi hayatih. Beliau Bapak Haji Muhammad Ja'far Shadiq selaku wakil Bupati Ogan Komering Ilir, yang kami hormati. Bapak Dani Sukisno selaku anggota DPRD Ogan Komering Ilir, yang kami hormati. Bapak Sutopo selaku staf pengembangan UMKM Keuangan Inklusif Syariah Bank Indonesia, yang kami hormati. Ibu Respitawati selaku Kepala Desa-Desa Kampung Baru beserta seluruh perangkat-perangkatnya, yang kami hormati. Bapak Ibu Wali Santri serta seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru, yang kami muliakan. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang patut kami ucapkan melainkan
rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama hadir di sini majelis dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Salawat beriring salam, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita beserta keluarga kita selalu diberi ma'unah dan pertolongan oleh Allah untuk benar-benar bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, hari ini Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, acara pengajian akbar Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru dalam rangka khataman kitab Ihya Ulumuddin keempat, khataman kitab tafsir Jalalain kelima, wisuda khatmil Quran bin Nadri dan wisuda metode qiraati angkatan ke-6, harlah ke-25 Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim ke-11, haul almarhum Ibu Nyai Hajah Musri'ah ke-4, haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur. Resmi kami buka dengan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dirajuk dengan rangkaian acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Prosesi wisuda qiraati menempati rangkaian acara yang keempat. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, sosialisasi dari Bank Indonesia. Acara yang ketujuh, mau'izatul hasanah. Dan acara pada pagi menjelang siang ini akan ditutup dengan doa. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, marilah kita buka acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan pembacaan umul kitab. Penuh harapan semoga nanti rangkaian acara demi acara dapat berjalan tanpa halangan suatu apapun. Ala niyatina wa ala man nawa salafus salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudari Yuni Ma'rifatun Nisa SOS. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin, kami minta untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu prosesi wisuda qiraati. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada para bapak ibu hadirin, ditemukan sebuah kontak motor Supra gantungannya tasbih. Yang merasa kehilangan silakan menghubungi di sumber suara. Sekali lagi, yang merasa kehilangan kontak motor Supra gantungannya tasbih kecil, kami persilakan untuk menghubungi ke sumber suara.
صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه
وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز ما يا فوز ما صلى عليه صلى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Membacakan surah dari Wadduha sampai An-Nas. ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasyiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah.
ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله
الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Menguraikan tajwid dan gharib. Huruf hijaiyah ada 28, yaitu alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, qa, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, mim, hamzah, ya. Ya ahawa nama laka qafa kha, dha, ta, da, sa, sha, sa, za, ra, da, da, kha, ha, ja, sa, ta, ba, a. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu 1. Idgham biuna. Idgham biuna adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Contohnya liman yara. 2. Idgham bilauna. Idgham bilauna adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 2, yaitu lam, ra. Contohnya min ladunka. 3. Iklab. Iklab adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 1, yaitu ba. Contohnya mim bardi. 4. Idhar. Idhar adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya man amana. 5. Ikfa. Ikfa adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf 15, yaitu ta, ta, jim, dal, dal, zain, sin, shin, shad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf. Contohnya min tahtiha. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ikfa syahawi. Ikfa syahawi adalah setiap mim sukun yang bertemu dengan huruf 1, yaitu ba. Contohnya tarmihim bihijarah. 2. Idgham misli. Idgham misli adalah setiap mim sukun yang bertemu dengan huruf 1, yaitu mim. Contohnya lahum ma yattaqun. 3. Idgham syahawi. Idgham syahawi adalah setiap mim sukun yang bertemu dengan huruf 26, yaitu alif, ta, ta, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, lam, mim, hamzah, ya. Contohnya hum naimun. Hukum idgham. Hukum idgham dibagi menjadi 3, yaitu 1. Idgham mutamasyilain. Idgham mutamasyilain adalah setiap daur yang sama huruf yang pertama disukun. Contohnya yudrib bi'asaka. 2. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah setiap daur yang sama huruf beda sifat. Adapun hurufnya yaitu ta, to, to, ta, ta, zal, zal, ta, zal, gol, lam, ro. Contohnya Rabbi. 3. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah setiap daurnya berkaitan huruf dan sifat.
Ada hurufnya yaitu sadaqokabama. Contohnya yalhaz dzalik. Hukum qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu 1 qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah setiap qalqalah matinya asli. Contohnya yadkhulu. 2 qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah setiap qalqalah matinya karena waqaf. Contohnya ahadun jadi ahad. Hukum al-ta'rif. Hukum al-ta'rif dibagi menjadi 2, yaitu 1 idgham syamsiah. Idgham syamsiah adalah setiap al-ta'rif yang bertemu dengan huruf 14, yaitu ta, tha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, shad, dha, ta, dha, lam, nun. Contohnya watin. 2 idgham qamariyah. Idgham qamariyah adalah setiap al-ta'rif yang bertemu dengan huruf 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, ya. Contohnya al-hamid. Hukum idhar wajib adalah setiap mensukun yang bertemu dengan wawu dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran terdapat 4, yaitu ad-dunya, bunyanun, shinwanun, qinwanun. Hukum ro dibagi menjadi 2, yaitu 1 ro tafkhim. Adapun ro tafkhim adalah ro fathah tanwin, ro duma tanwin. Apabila ada roh hidup di daur huruf mati selainnya yang sebelumnya harakat fathah atau duma dibaca waqaf. Apabila ada roh sukun didahului harakat fathah atau duma. Apabila ada roh sukun didahului kasrah bertemu dengan huruf sila. Adapun huruf sila ada 7, yaitu kha, shad, dha, ta, dha, ghain, qaf. 2 ro tarkik. Adapun ro yang bertarkik adalah ro kasrah tanwin. Apabila roh sukun didahului harakat kasrah. Apabila roh hidup didahului yang sukun dibaca waqaf. Apabila roh hidup didahului mati selainnya yang sebelumnya harakat kasrah dibaca waqaf. Hukum mat dibagi menjadi 2, yaitu 1 mat tabi'i. Mat tabi'i adalah setiap harakat fathah diikuti alif, harakat kasrah diikuti ya, harakat duma diikuti wawu. Contohnya nuhiha. 2 mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 13, yaitu 1 mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah setiap mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya jaa. 2 mat wasil. Mat wasil adalah setiap mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Contohnya inna a'tayna. 3 mat sukun. Mat sukun adalah setiap mat yang bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Contohnya abukam jadi abuk. 4 mat giwat. Mat giwat adalah setiap harakat fathah lain yang dibaca fathah selain tak marbutoh. Contohnya aliman jadi alima. 5 masyilah. Masyilah dibagi menjadi 2, yaitu 1 masyilah qasirah. Masyilah qasirah adalah setiap dhamir hu dan hi yang dibaca panjang. Contohnya lahu, bihi. 2 masyilah tawilah. Masyilah tawilah adalah setiap masyilah qasirah yang bertemu dengan hamzah. Contohnya dhahrihi, inna. 6 mad badal. Mad badal adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Contohnya amanu, utia, ituni. 7 mad tamkin. Mad tamkin adalah setiap ya kasrah yang bertasydid bertemu dengan ya sukun. Contohnya ummiyina, nabiyina, huyitum. 8 matlin. Matlin adalah setiap harakat fathah yang diikuti wawu atau ya sukun yang bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Contohnya khaufun jadi khauf, ilaihim jadi ilaihi. 9 matazim mutakal kalimi. Matazim mutakal kalimi adalah setiap matobi yang bertemu dengan tasydid. Contohnya waladdallin. 10 matazim muaf kalimi. Matazim muaf kalimi adalah setiap badal yang bertemu dengan sukun. Contohnya al-ana. 11 matazim mutakal harfi. Matazim mutakal harfi adalah setiap huruf yang dapat banyak 3 alif. Ada hurufnya yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contohnya alif, lam, mim. 12 matazim muaf harfi. Matazim muaf harfi adalah setiap huruf yang dibaca dengan 1 alif. Ada hurufnya yaitu haya, tohara. Contohnya toha. 13 mat farak. Mat farak adalah setiap badal yang bertemu dengan tasydid. Contohnya kul Allah.
Mim kecil. Wakof lazim, tanda harus berhenti. 2.3. Mu'annakoh, berhenti pada salah satu titik. Tokola kofajim. Tanda wakof, lebih baik berhenti. Sola koflam aliu zaisot. Tanda wasol, lebih baik terus. Ana. Hanya dibaca panjang ketika wakof dan dibaca pendek ketika wasol. Ja'ana. Hanya tetap dibaca panjang. Liko ana. Hanya tetap dibaca panjang. Terdapat pada surah Yunus ayat 7 sampai 8 juz 11. Angtohiro. Hanya dibaca panjang surah Alif. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 121. Yasha'illah. Hanya dibaca pendek menjadi Yasha'illah. Terdapat pada surah Al-An'am 39 juz 7. Zalikalamin. Bukan liman. Terdapat pada surah 43 juz 25. Lisaan. Jika wakaf Nisa terdapat pada surah Nisa 1 juz 4. Tidaan. Jika wakaf Nida terdapat pada surah Baqarah 171 juz 2. Milladina. Kecil namanya kuat hanya dibaca ketika wasol dan sebuah harakat kasroh. Terdapat pada surah Nisa 139 juz 5. Milladzi. Nun kecil namanya kuat hanya dibaca ketika wasol dan sebuah harakat kasroh. Terdapat pada surah Al-Furqan 1 sampai 2 juz 18. Qaumanillah. Nun kecil namanya kuat hanya dibaca ketika wasol dan sebuah harakat kasroh. Jika sebelumnya berharakat fathah maka dibaca pada pendek. Terdapat pada surah Araf ayat 179. Ya besutu. Sotnya dibaca sin jadi ya besutu. Terdapat pada surah Baqarah ayat 25. Bastotan. Sotnya dibaca sin jadi bastotan. Arab 9 juz 8. Amhumul musaitiruna. Dapat dibaca dua wajah menjadi amhumul musaitirun dan musaitirun. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitirin. Sotnya tetap dibaca sot jadi bimusaitirin. Terdapat pada surah Ghasyiyah 22 juz 30. Anaba. Hanya tetap dibaca panjang terdapat pada surah Luqman 15 juz 21. Al-anamila. Hanya tetap dibaca panjang terdapat pada surah 11 4. Anabu. Hanya tetap dibaca panjang terdapat pada surah Zumar 17 juz 23. Anasia. Hanya tetap dibaca panjang terdapat pada surah Furqan 49 juz 19. Afain. Fatnya dibaca pendek menjadi Afa'in terdapat pada surah Imran ayat 4. Min nabai. Hanya dibaca pendek menjadi min nabai. terdapat pada surah An-Am 34 juz 7. Allah ta'dilu. Irdilu. Jika wasol Allah ta'dilu wa'dilu. Terdapat pada surah Maidah ayat 8 juz 6. Yalhaz zalik. Jika wasol yalhad dzalik. Terdapat pada surah Arab Al-Araf 6 ayat 7 juz 9. La ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum. Jika wasol la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Terdapat pada surah An-Nahl ayat 60 juz 10. Bara'atun. Yang surah Baro'ah tidak usah baca basmalah cukup out. Terdapat pada surah Taubah ayat 1 sampai 2 juz 10. Majreha. Bacaan malah artinya contohnya harakat fathah pada kasroh atau bacaan miring. Terdapat pada surah Hud ayat 41 42 juz 11. Irkab marna. Dibaca irkam ma'ana. Bacaan idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah setiap sukun bertemu dengan dal, kaf sukun bertemu dengan kaf, ba sukun bertemu dengan mim. La ta'manna. Bacaan ismam artinya mencampurkan atau mengumpulkan harakat pada tumah atau isyaratul dhamin bila sautin. Terdapat pada surah Yusuf ayat 11 juz 12. Riwaja. Qayyima. Bacaan saktah Artinya berhenti sejenak dalam nafas. kira-kira satu alif atau dua harakat. Di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat, yaitu surah Al-Kafiyah 19 Surat Yasin ayat 52 juz 23, Surat Al-Qiyamah 27 29, surah Al-Taufifin ayat 14 juz 30. Ilaihi nastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Perhatian untuk ibu-ibu
agar kiranya tempat duduknya dirapatkan maju ke depan karena masih banyak ibu-ibu yang di belakang yang belum kebagian tempat. Sekali lagi mohon dengan hormat lagi sangat kepada ibu-ibu untuk bisa merapatkan barisan ke depan karena di belakang masih banyak ibu-ibu yang belum kebagian tempat. Terima kasih. Pembagian syahadah kepada beliau Kiai Misbahul Munir MPD beserta Ibu Sun Laila dan Ibu Siti Fatonah SSOSI. Kepada beliau kami haturkan. Bapak Kapri. Kosong 2, nama Siti Alfiatur Rahmaniyah, tempat tanggal lahir Waikanan atas Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Nama orang tua Bapak Muhammad Abdul Qahar almarhum. Kosong 3, nama Meti Amelia, tempat tanggal lahir Kampung Baru 21 September 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 7 RT 2. Nama orang tua Bapak Slamet Riyadi. Nazilatun Nisha, tempat tanggal lahir Karangjadi 20 Juli 2010. Alamat Karangjadi, Belitang 3 Oku Timur. Nama orang tua Bapak Sutarno. Kosong 5, nama Miftahur Rizkiyah, tempat tanggal lahir Kampung Baru 21 Juni 2010. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3 RT 4. Nama orang tua Bapak Saibur Rahman. Kosong 6, nama Fani Ulia Akyaisa, tempat tanggal lahir Sumber Agung 1 Juni 2010. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3 RT 4. Nama orang tua Bapak Muhammad Zainul Mustalib. Kosong 7, nama Fitri Aulia Sari, tempat tanggal lahir Nusa Raya 28 November 2009. Alamat Mesuji Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama orang tua Bapak Widodo. Kosong 8, nama Nila Kholistiana, tempat tanggal lahir Nusa Raya 9 Mei 2007. Alamat Mesuji Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama orang tua Bapak Nur Kholis. Kosong 9, nama Erna Yulianti, tempat tanggal lahir Nusa Raya 18 Juli 2003. Alamat Mesuji Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama orang tua Bapak Sarwono.
010. Nama Eka Tiarawati. Tempat tanggal lahir Waikanan 3 Juli 2009. Alamat Karang Sri Dadi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Nama orang tua Bapak Sudarman. Kosong 11. Nama Chelsea Novita Anggun. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 25 November 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir, Dusun 3, RT 4. Nama Misijan. Kosong 17. Nama Kunti Fadilatul Mahmuda. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 8 Desember 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3, RT 2. Nama orang tua Bapak Ahmad Junaidi. 018. Nama Okta Ibnu Arif. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 6 Oktober 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 5, RT 1. Nama orang tua Bapak Warono. 019. Nama Fikri Arroyan. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 22 Juli 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 7, RT 3. Nama orang tua Bapak Elianto. 020. Nama Hafid Prasetyo. Tempat tanggal lahir Oku Timur 22 Oktober 2009. Alamat Desa Kahuripan, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Nama orang tua Bapak Ahmad Satibi. 021. Nama Muhammad Nur Faizar. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 29 Juni 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 6, RT 2. Nama orang tua Bapak Ahmad Saifuddin. 022. Nama Muhammad Zulfikar Wildan. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 8 Desember 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3, RT 1. Nama orang tua Bapak Mariono. 023. Nama Ahmad Rizal Sabili. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 8 Mei 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 2, RT 1. Nama orang tua Bapak Solikin. 024. Nama Bagas Pratama. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 30 Juli 2009. Alamat
Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 7, RT 3. Nama orang tua Bapak Slamet Muzakir. Kosong 25, nama Royan Faiz. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 29 Desember 2007. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3, RT 2. Nama orang tua Bapak Khairul Anam. Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 7, RT 1. Nama orang tua Bapak Mahmud. Kosong 2, nama Septi Ramadhani. Tempat tanggal lahir Martapura 3 September 2007. Alamat Karangjadi, Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur. Nama orang tua Bapak Muhammad Sodri Afandi. Kosong 3, nama Mauza Nur Adinda. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 28 Februari 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 7, RT 2. Nama orang tua Bapak Widodo. Kosong 4, nama Aulia Ramadhani. Tempat tanggal lahir Waikanan 29 September 2007. Alamat Karangwates, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Nama orang tua Bapak Nur Kholis. Kosong 5, nama Ismiyatun Nur Zakiroh. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 7 September 2006. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 4, RT 3. Nama orang tua Bapak Edi Yanto. Kosong 6, nama Aulia Anjar Wulandari. Tempat tanggal lahir Oku Timur 7 Juli 2005. Alamat Sumber Sukajaya, Belitang, Oku Timur. Nama orang tua Bapak Nur Arifin. Kosong 7, nama Azahra Aura Kasih. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 6 September 2008. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3, RT 4. Nama orang tua Bapak Ridwan. Kosong 8, nama Elok Faridatul Faikoh. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 11 Juli 2007. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 6, RT 5. Nama orang tua Bapak Ahmad Taufik. Kosong 9, nama Adila Setiawati. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 27 Juni 2008. Alamat Desa Kahuripan, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Nama orang tua Bapak Bambang Sutrisno. Kosong 10, nama Rindi Ramadhani.
Tempat tanggal lahir Kampung Baru 29 September 2007. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3 RT 1. Nama orang tua Bapak Ahmad Kosim. 011, nama Siti Mutia, tempat tanggal lahir Kampung Baru 19 Januari 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 4 RT 6 Sukamulya. Nama orang tua Bapak Mi'at Suryadi. Kosong 12, nama Muhammad Alif Haidar Rahman, tempat tanggal lahir Kampung Baru 22 Agustus 2009. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 2 RT 3. Nama orang tua Bapak Abdul Rahman. 013, nama Abil Hogi Dharma, tempat tanggal lahir Gisting 11 November 2007. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 3 RT 2. Nama orang tua Bapak Gunawan SPD. 014, nama Muhammad Zainal Abidin, tempat tanggal lahir Kampung Baru 18 Desember 2008. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 1 RT 1. Nama orang tua Bapak Humaidi. 015, nama Azhari Sakur, tempat tanggal lahir Kampung Baru 7 Juni 2007. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 1 RT 3. Nama orang tua Bapak Utomo. 016, nama Nabil Hendrawan, tempat tanggal lahir Kampung Baru 4 Juli 2008. Alamat Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dusun 5 RT 5. Nama orang tua Bapak Doni Hendrawan. Kepada beliau, Yai Misbahul Munir MPD beserta Ibu Sen Laila dan Ibu Siti Fatana SSOSI. Aturkan terima kasih. Pembagian syahadah untuk peserta Quran bil Ghaib Juz 5, Saudari nama Diajeng Ulfatur Rahmah, tempat tanggal lahir Kampung Baru 3 September 2009. Alamat Kampung Baru, Dusun 1 RT 3. Nama orang tua Bapak Fasfian Rusli. Nama Syasha Aurelia Putri, tempat tanggal lahir Oku Timur 3 November 2006. Alamat Kampung Baru, Dusun 1 RT 2. Nama orang tua Bapak Soim SPDI. Peserta Quran bil Ghaib Juz 10, Saudari nama Wiwi Andriani, tempat tanggal lahir Mesuji Jaya 8 April 2003. Alamat Mesuji Jaya, Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir. Nama orang tua
Bapak Wakidi. Nama Peggy Susanti, tempat tanggal lahir Waikanan 16 November 2003. Alamat Karang Agung, Pakuan Ratu, Waikanan. Nama orang tua Bapak Ribut Budiono. Kepada beliau, Bapak Kiai Abdul Qadir Al-Hafidh dari Masjid Jaya kami haturkan.
Hadirin hadirat yang kami hormati, peserta wisudawan wisudawati terbaik Qiraati dan Binadri. Kami panggil peserta wisudawan wisudawati terbaik Qiraati. Nama Chelsea Novita Anggun. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 25 November 2009. Alamat Kampung Baru Dusun 3 RT 4. Nama orang tua Bapak Ahmad Kosim. Nama Bagas Pratama. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 30 Juli 2009. Alamat Kampung Baru Dusun 7 RT 3. Nama orang tua Bapak Slamet Muzakir. Nama Fikri Arroyan. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 22 Juli 2009. Alamat Kampung Baru Dusun 7 RT 3. Nama orang tua Bapak Elianto. Peserta wisudawan wisudawati terbaik Binadri. Nama Mauza Nur Adinda. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 28 Februari 2009. Alamat Kampung Baru Dusun 7 RT 2. Nama orang tua Bapak Widodo. Nama Siti Mutia. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 19 Januari 2009. Alamat Kampung Baru Dusun 4 RT 6 Sukamulya. Nama orang tua Bapak Mi'at Suryadi. Nama Ashari Sakur. Tempat tanggal lahir Kampung Baru 2 Juni 2007. Alamat Kampung Baru Dusun 1 RT 3. Nama orang tua Bapak Utomo. Berkenan menyerahkan peserta wisudawan wisudawati terbaik kepada beliau Bapak Haji Abdul Qadir dari Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Berkenan menyerahkan penghargaan kepada beliau, kami haturkan. Amargi tang pondok
Kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Qadir dihaturkan terima kasih. Doa Khatmil Quran kepada beliau Ibu Nyai Haji Handariyatul Masrurah Al-Hafidhah kami haturkan. ببركة ختم القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه وبكرامة حجة الإسلام الشيخ حامد محمد بن محمد الحوزري رحمه الله وبكرامة جميع أولياء الشهداء والصالحين وحسن بركاتهم بيتي تحت سلام زكاتي وحسن بركاتهم المغفور له بيتي عبد الكريم رحمه الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي وتبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخنعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه عساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى حجة العزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه
لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجداد جدادنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا قريبائنا ومشايخنا ولمن لحق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات خصوصا إلى أرواح بهي عبد الكريم وزوجته بهي رشدي وزوجه وإلى أرواح المحبوبة المتاشفة وزوجته ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته وسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Doa senandung Al-Quran. عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الخاتمة
Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu sosialisasi dari Bank Indonesia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sutopo selaku staf pengembangan UMKM keuangan inklusif dan syariah. Kepada beliau waktu dan sempat kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Andariyatul Masrurah Syafaat Al-Hafizah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Tauhid Blok Agung Banyuwangi. Yang saya hormati Kiai Muhammad Ali Mansur MPD, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru. Yang kami hormati Kiai Haji Fahrul Anam MPD, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Yang kami hormati Kiai Haji Muhannam Ismail beserta Ibu. Yang kami hormati Saifuddin Yuhri Mursid Thoriqah Musabak Dandiyah Kholidayah Kampung Baru. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Jakfar Sodik, Wakil Bupati Oku Timur. Selamat datang, Pak. Oh ya, mohon maaf. Ini Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, maaf Bapak. Yang saya hormati Bapak Dani Sukesno, anggota DPRD Oki. Yang kami hormati Ibu Respitawati, Kepala Desa Kampung Baru. Bapak Ibu Wali Santri dan alumni PPDS dan hadirin sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf karena pimpinan kami pada waktu sekarang ini sedang menjalani tugas yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga pada kesempatan ini diwakilkan oleh kami untuk melakukan sosialisasi kepada Pondok Pesantren Darussalam sini. Bapak Ibu yang kami hormati dan jamaah sekalian, kami perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan adalah kepanjangan dari
Bank Indonesia yang berkantor di Jakarta. Tugas dari Bank Indonesia secara besarnya adalah melakukan menyetabilkan inflasi pangan, yaitu di mana harga pangan untuk kebutuhan masyarakat itu jangan sampai terjadi bergejolak, di mana nanti harga-harga pangan kebutuhan masyarakat itu kalau terlalu tinggi pasti masyarakat susah untuk membelinya. Jadi posisi Bank Indonesia di sini adalah sebagai penengah antara, setelah diadakan kajian kemarin terjadi pandemi itu malah ini usaha-usaha masyarakat ini bisa bangkit dibanding perusahaan-perusahaan besar yang banyak yang kolap. Jadi atas dasar itu makanya Bank Indonesia membantu masyarakat, khususnya pondok pesantren ini jangan sampai hanya hafal Al-Quran, tetapi bisa nanti keluar dari pesantren bisa berkarya, bisa menerapkan ilmu yang ada di pondok pesantren. Harapan dari Bank Indonesia yaitu pondok pesantren itu nanti selain bisa membaca dan menghafal Al-Quran juga bisa berketerampilan seperti bercocok tanam, kayak peternakan, perikanan, dan bisa wirausaha. Itulah dari tugas kami Bank Indonesia, datang ke pesantren-pesantren, mengajak kepada pesantren untuk membina anak-anak yang belajar di pesantren. Selain bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa berwirausaha. Contohnya kayak seperti perikanan, berbudidaya cabai, bawang, seperti kebutuhan misalnya kebutuhan masyarakat pada umumnya yang dibutuhkan. Di sini kami dari Bank Indonesia belakangan ini melihat bahwa potensi pesantren ini sangat besar. Untuk itu kami menginginkan pesantren itu mengeluarkan dapat anak-anak selain nanti keluar bisa membaca Al-Quran juga bisa berkontribusi untuk keluarganya. Itulah harapan kami dari Bank Indonesia. Semoga masyarakat di sekitar sini khususnya pondok pesantren juga ikut nanti bergabung kepada pondok pesantren agar ekonominya bisa maju bersama pesantren. Untuk itu kami nanti kepada pimpinan pondok pesantren, apabila ada usaha ataupun karya kreatif dari pesantren, kalau bisa dikerjasamakan dengan Bank Indonesia, kami sangat terbuka untuk membantu dan bekerja sama. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada terjadi salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Fahrul Anam MPD. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Fahrul Anam MPD, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun rati sayang nggih Bu nggih. Nggih, pun santawis niki wektale nggih pun jam setengah lapar niki nggih Bu nggih. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Khatatul mukarram dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para masayih ingkang tansah kawula taati. Wabil khusus beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Handariatul Masrurah Syafaat Al-Hafidhah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Lokagung Banyuwangi Jawa Timur, beserta Ibu Hajah Nur ingkang kawula hormati, para kiai pengasuh Pondok Pesantren baik Kabupaten Oki maupun Oku Timur, hadir Bapak Kiai Haji Imam Barizi MB SIF, pengasuh Pondok Pesantren Darus Syafaat Tugu Jaya Lempuing Jaya yang kami hormati, juga para kiai, para bini sepuh pengasuh Pondok Pesantren dari Oki maupun dari Oku Timur, Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, beliau Bapak Haji Muhammad Ja'far Sotik, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Selamat datang Pak Wabub teng Kampung Baru. Niki dangu ora ketemu Pak Wabub niki. Ajeng nyalon nika mriki gitu. Wis dadi sakniki ya mriki melih gitu. Alhamdulillah. Nah, nggih. Bapak Camat Kecamatan Mesuji Makmur, Bapak Johan Febri Fadilah, SP MSI yang kami hormati, dan segenap jajaran unsur Muspika yang kami hormati. Dari Dinas Sosial hadir Bapak Fahmi selaku Sekretaris Dinas Sosial dari Kabupaten Oki yang kami hormati. Para pengurus NU baik kecamatan maupun ranting, pengurus muslimat, para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Quran dari Kampung Baru, juga pengasuh Mursyid Torekoh Anak Sabandiah Kholidiyah Kampung Baru, dan para Bapak Ibu wali santri, para alumni, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan bisa bermuajah, bisa bermujalasah di sini tempat dalam rangka pengajian akbar Pondok Pesantren Darussalam, yang acara tersebut melaksanakan tasyakuran khotaman Ihya Ulumuddin yang keempat, khotaman kitab tafsir Jalalain yang kelima, wisuda khotmil Quran Qiraati yang keenam, dan harlah Pondok Pesantren yang ke-25. Juga haul para masyayikh, beliau Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur, dan Ibu Nyai Hajah Musringah. Tentunya kami keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam pertama menyampaikan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh dumateng para sesepuh bini sepuh, para kiai, para alim ulama, para bapak ibu wali santri,
Juga ada yang lupa tadi Pak Nardi dari Bank Indonesia. Saking sudah siang ini Pak, jadi kurang konsen. Dari Bank Indonesia Bapak Sutopo dan staf, juga Bapak Sunardi selaku staf ahli DPR RI dari fraksi PKB yang kami hormati. Tentunya kami keluarga besar Pondok Pesantren selain mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para wali santri, para jamaah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyiapkan tempat, fasilitas dan lain sebagainya. Lebih-lebih niki tempatnya sedaya lesehan ya Bu nggih. Nggih, lesehan niku teng joglo ngono penak ya Bu ya. Enak ayam panggange. Lah niki kene nasi bungkus paling pol. Nggih, dadi sepindah malih nyuwun ngapunten tempatnya nggih ngeten niki tempatnya namung lesehan, bahkan boten teng mriki mawon teng mergi nggih tasik wonten. Sehingga apabila adalah hal yang kurang berkenan, kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain dari itu, kami dari Pondok Pesantren Darussalam sengaja tahun ini melaksanakan kegiatan rutin khotaman ihya. Biasanya 5 atau 6 tahun kita melaksanakan. Mungkin tahun 2017 masih ingat waktu kita menghadirkan beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Ini yang keempat kalinya kita khotaman ihya. Harapannya mohon doa restu dari para Bapak Ibu wali santri, para alumni dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan para peserta ihya yang mengikuti pengajian yang khotaman hari ini, peserta tafsir yang mengikuti khotaman, peserta khotaman Al-Quran bin Nadri, dan juga peserta wisuda kiroati, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan para santri putra maupun putri bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lain dari itu juga kami menyampaikan terima kasih wabil khusus kepada Ibu Nyai Andariatul Masrurah yang jauh-jauh datang dari Banyuwangi. Niki beliau rutene saking Banyuwangi teng Bengkulu. Nggih. Teng Bengkulu bar niku teng Lubuk Linggau. Teng Lubuk Linggau ajeng medal Sekayu, dalane banjir, akhirnya medal Lahat, medal Muara Inim, Prabu mulih balik teng Palembang, balik teng Oki. Dadi niki luar biasa. Pramila sepindah malih Ibu sugeng rawuh teng Darussalam Kampung Baru lan matur nuwun nuwun ingkang tanpa pepindhan atas rawuh panjenengan. Mugi-mugi rawuh panjenengan tansah mbeta berkah dumateng Pondok Pesantren Darussalam wabil khusus lan secara umum Pondok Pesantren utawi alumni-alumni yang ada di Sumatera Selatan, alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin cekap semanten atur kawula kathah kalepatan kehilafan nyuwun agungnya papunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Muhammad Fahrul Anam MPD kami haturkan terima kasih. Untuk selambutan yang selanjutnya yaitu dari Camat Mesuji Makmur, kepada beliau Bapak Johan Febri Fadilah SPMSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Bapak Haji Muhammad Ja'far Sodik, yang kami hormati
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nugan Komering Ilir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fahmi. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kepala Desa Kampung Baru Ibu Respitawati beserta seluruh jajaran perangkat desa dan kelembagaan desa. Yang kami hormati Kapolsek Mesuji Makmur yang dalam hal ini diwakili oleh Babin Kamtibmas. Dan yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, Bapak Haji, Ibu Haja, calon haji dan calon hajah. Dan yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Darussalam Desa Kampung Baru beserta seluruh jajarannya. Dan yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Handriyatul Masrurah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri, Blok Agung Banyuwangi. Maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat beragama, umat Islam, marilah tahan hentinya kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang baik ini, siang ini kita dapat bersilaturahmi pada kegiatan hari ini. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai umatnya, dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian kami hormati, kami mohon izin berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di mana kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pondok Pesantren Darussalam pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, di mana mungkin pada kesempatan yang lalu kami belum bisa bersilaturahmi. Kebetulan kami bersamaan dengan Pak Wabub bisa hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Darussalam, di mana atas koordinasi dan dukungan kepada kami selaku pemerintah Kecamatan Mesuji Makmur, mudah-mudahan ini terus dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan juga program-program dari pemerintah daerah dalam hal ini yang dikemandoi oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Iskandar SE, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Muhammad Ja'far Sodik dapat terus berjalan sampai akhir masa jabatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu, dan ucapan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan satu buah pantun. Kalau mau cakep harus pantun, Bu. Boleh ya ibu-ibu? Dari kantor camat ke karya usaha, mana cakepnya? Ya, ulangi ya. Dari kantor camat ke karya usaha, singgah sejenak membeli buah. Mari kita sama-sama berdoa agar acara kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, dari kantor camat ke Kampung Baru, singgah sejenak membeli papan. Aduh, jadi ngeblank nih, jadi ngeblank nih. Ulangi ya. Dari Cahaya Mas ke kantor camat, membawa berkas untuk membuat surat. Mari kita bersolawat agar kita mendapat syafaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, untuk sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir sekaligus penyerahan bantuan Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Muhammad Ja'far Shadiq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai yang sempat hadir ataupun yang belum sempat hadir, yang saya hormati dan saya takdimi, dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Blok Agung Banyuwangi, Ibu Nyai Hajah Handariatul Masruroh. Sampean nggak salah Pak Bu, kalau sampean mengambil Ibu Hajah yang dari Banyuwangi, apalagi ini di Pondok Pesantren, tidak ada salahnya. Kenapa saya bilang tidak ada salahnya? Karena ini dari Banyuwangi. Kalau dari Banyuwangi otomatis kalau kita dari Sumatera mau ke Jawa, begitu masuk Jawa Timur itu sudah mulai masuk Ngawi, artinya itu ngawiti mau masuk Jawa Timurnya. Di situ tentu habis Ngawi mendekati dengan Magetan. Magetan ini wis mangget mlebu ning daerah Etan. Terus itu nanti masuk di Madiun. Madiun itu Pak Bu banyak medi kan ngoten. Memedi kathah. Terus mantun niku teng Ponorogo. Kalau Ponorogo badannya harus kuat. Itu kalau mau masuk Banyuwangi loh ini. Setelah Ponorogo itu sudah sampai Nganjuk, itu udah Nganjuk udah deket itu katanya Nganjuk. Habis itu masuk ke Diri, harus tahu jati diri. Itu kalau mau masuk Banyuwangi. Nah di situ nanti akan ada Jember masuk Banyuwangi, itulah yang dinamakan Banyuwangi. Akhirnya Banyuwangi nanti mungkin ibunya yang mau menceritakan tentang kronologi nama Banyuwangi. Sampai tidak salah. Insya Allah nanti pondok pesantren yang dihadiri itu ibunya ini harum mewangi seperti Ibu Nyai waktu ngasuh, sekarang ngasuh pondok di sana. Dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru Bapak Kiai Muhammad Ali Mansur MPD, dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Fahrul Anam MPD, pengasuh Pondok Pesantren Darussafaat Tugu Jaya Bapak Kiai Haji Imam Barizi. Ini gelarnya malah kathah Pak niki. Mboten kula sebutake nggih. Pangapunten nih Pak Yai. Niki selalu sering kula setiap pengaosan ketemu sama beliau. Dan yang saya hormati ini sahabat saya. Di sini ada anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Dani Sukisno. Tadi sempat saya telepon Pak Bu. Saya telepon, saya mau masuk ke desa sampean di mana? Pas beliau ada acara di Jakarta, sehingga beliau juga menyampaikan salam kepada muslimat-muslimat yang hadir pada pengajian pada hari ini. Dan yang saya hormati pengembangan UMKM
Inklusif Syariah Bank Indonesia Bapak Sutopo, Pak ya, Bapak Sutopo yang sempat mensosialisasikan, dan yang saya hormati Kepala Dinas Sosial yang sempat hadir, dan yang saya hormati Bapak Camat dan serta perangkatnya, petugas-petugas di kecamatan, dan tak lupa juga Ibu Kepala Desa Kampung Baru beserta staf dan kelembagaan yang ada di Desa Kampung Baru ini yang saya hormati, dan yang saya hormati wali-wali santri dan para santri, jamaah pengajian, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara-acara yang terpampang di depan kula lan panjenengan sedaya, insya Allah itu juga salah satu untuk kita mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat, yang mau disampaikan oleh Ibu Nyai, nanti bisa ditindaklanjuti, bisa kita jalani untuk kehidupan sehari-hari. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya, baik di kala dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seluruh Ustadz dan Ustazah, mohon maaf, ini sebelum saya melanjutkan sambutan perlu saya sampaikan bahwasanya saya dapat tugas Bapak Ibu, karena mulai dari kemarin, alhamdulillah, kalau kemarin itu Ogan Komering Ilir itu dihadiri Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahkan saya dan Bapak Bupati dalam waktu sehari dengan kegiatan yang begitu banyaknya, sehingga berpisah untuk menghadiri acara-acara yang sehingga pada hari ini Bapak Bupati menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena beliau pada saat ini ada acara yang tidak bisa diwakilkan, yaitu menghadiri acara di Palembang, sehingga beliau menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji, kalau saya manggil biasanya Gus Anam, kalau Kiai Haji itu kayaknya nanti saya kurang dekat, saya manggilnya biasa Gus Anam, Gus itu. Jadi sehingga beliau menyampaikan dulu sudah pernah hadir di sini, tapi perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, Ogan Komering Ilir ini terdiri dari 327 desa dan kelurahan. Seandainya Bapak Ibu itu harus saya hadiri satu persatu, masuk satu desa, itu dalam satu kabupaten Ogan Komering Ilir ini menghabiskan waktu 1 tahun. 1 tahun itu baru masuk ke desa-desa, belum kerja yang lain, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang diwakilkan, baik itu OPD ataupun kepala dinas, baik itu diwakilkan oleh Bapak Camat ataupun Pak Sekjam, bahkan kadang-kadang diwakili oleh Bapak Kepala Desa ataupun Ibu Kepala Desa. Sehingga perlu saya sampaikan, itulah penyebabnya tidak bisa setiap minggu ataupun setiap bulan turun sekali di desa-desa ini. Dan selain itu juga kami selaku pemerintah daerah sangat bangga sekali dengan adanya undangan ataupun informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu pada hari ini diadakannya acara, yaitu 1. Khataman Kitab Ihya Ulumuddin yang keempat, yang kedua khataman Kitab Tafsir Jalalain yang kelima, dan wisuda khatmil Quran, dan yang keempat harlah ke-25 Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru, serta yang kelima hol yang diadakan pada hari ini. Tentu pada hari ini sangat banyaknya, inilah enaknya NU.
NU itu bisa duduk di kursi, bisa duduk di bawah, bahkan acara-acara ini bisa digabungkan jadi satu. NU ini karena apa? Karena seperti air. Dengan seperti air bisa di mana-mana dan bisa seperti apapun itu tempatnya. Yang sehingga pada hari ini suruh duduk di bawah, monggo. Ada sebagian yang duduk di atas, monggo. Itu ilmu-ilmunya ke-NU-an. Yang sehingga di situ sesuai dengan khataman kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak salah, saya juga tidak pernah mondok, tapi saya dekat dengan Pak Yai, dekat sama Bu Yai, sehingga sering saya tanyakan apa Ihya Ulumuddin itu. Ternyata waktu itu saya ingat disampaikan kepada saya, itu mempelajari ilmu tasawuf yang termasuk yang itu ada di dalamnya dalam Al-Quran dan hadis. Otomatis di situ mengajari anak-anak dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis untuk selalu bahan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan di situ juga ini merupakan salah satu visi dan misi waktu saya calon sebagai wakil Bupati Ogan Komering Ilir, yaitu berlandaskan iman dan takwa. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf ini tadi mungkin sambil nunggu kedatangan saya dibilangin oleh Gus, ini Pak Wabub sampean nggak usah lewat dari sana, sampean lewat Blitar. Dengan lewat Blitar jarak jauh, tapi waktunya sangat cepat sekali. Dibandingkan kalau sampean lewat Mesuji, di situ langsung cahaya emas, itu akan lebih jauh waktunya. Jarak dekat tapi jauh, wajar. Itu suatu kewajaran. Kenapa saya bilang wajar? Karena waktu saya masuk transmigrasi tahun 76, itu masuknya dari Blitar. Dari di sana di Blitar itu masuk ngecek masuk di daerah Makartimulya ataupun Mesuji. Kalau saat sekarang dibandingkan dengan Blitar, otomatis jauh perbandingan dengan Blitar. Karena usianya saja jauh dibandingkan dengan Blitar. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk membangun. Oleh karena itu harapan seluruh masyarakat Ogan Komering Ilir, khususnya Mesuji Makmur, ayo kita membangun OGI berlandaskan iman dan takwa yang saat sekarang sudah digembleng para ulama, para kiai, yang sehingga di situ akan menyadari. Dan di situ juga mungkin saya akan memberi filosofi kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu di situ saya mengajak yang tadi saya sampaikan seperti air, tentu air ini kalau kita seperti api itu yang membakar dan yang dibakar habisnya tentu bareng. Tapi kalau itu ada yang kebakar, kita masukkan api, tentu yang dibakar dan yang membakar itu akan padam. Begitu sudah padam, masuk dalam sungai murahnya lautan. Setelah lautan disaring lagi oleh Allah yang berbentuk awan, di situ diturunkan hujan. Bahkan saking sucinya air hujan, itu pun sampai bisa untuk ganti air aki. Nggih ta? Air aki niku air hujan sebagian. Nah, itu Allah menurunkan hujan sehingga mengemburkan tanah, menyuburkan tanaman. Itu bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim, itu insya Allah akan ditenggelamkan air tersebut. Oleh karena itu ini ajaran-ajaran NU, insya Allah kalau kita terapkan, insya Allah negara kita, daerah kita itu pun akan nyaman dan terkendali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di samping itu juga ini tadi cerita dengan Gus Bu. Gus, aku nak neng kene apa sing tak tinggal no Gus ya. Nah, aku pengajian tentu dengan panitia tentu membantu. Tentu saya membantu walaupun itu nilainya tidak besar. Saya tetap membantu. Dan di samping itu sebenarnya saya kepengen Pak Bu, niku jujur kalau sampai kali Gus ini, seperti di Tugu Agung, pengasuh pondok pesantren macam ini karena baru Pak Bu pondok pesantren tersebut. Saya tanya Pak Yainya, Pak Yai, sampai sudah haji belum? Belum Pak. Sudah daftar belum? Belum Pak. Akhirnya bukan Pak Yai yang saya kasih hadiah, saya memberi hadiah seluruh santri yang ada. Santri yang ada saya kasih hadiah, tapi untuk wali-wali santrinya tidak boleh ini dibawa pulang.
tentu tidak boleh dibawa pulang. Terus Pak Yai yang ngajari anak-anak sampean setiap hari, bahkan pagi, siang, bahkan sampai malam. Itu kapan Pak Yai mau mencari duit untuk daftar haji? Akhirnya saya hitung, begitu jumlah siswanya, jumlah santrinya ternyata cukup untuk mendaftarkan haji pengasuh pondok pesantrennya. Dan ini saya tanyakan dengan Gus, jare wis haji. Sing sijine wis daftar tahun iki arep berangkat, terus saya bingung Pak kula. Mau saya kasih hadiah apa ini oleh-olehnya? Haji sudah, umroh sudah, mau saya beri apa ini? Ternyata pondok pesantren ini mau membuat yaitu berbentuk angkringan. Entah angkringan itu bahasa sini apa ya? Kenokdon ya? Kenokdon ya? Mau membuat kenokdon. Pak Wabub itu enggak sampai gimana kalau ini saya alihkan bantuan Pak Wabub yang berbentuk umroh ini, saya kembalikan, saya minta untuk diberikan anak dan pondok pesantren. Jujur Pak Bu, langsung kelawang solake kalih Pak Yai. Bahkan itu ada berkas yang satu tumpuk Bapak Ibu, karena hadiah Fatihah panjenengan sedaya pas di hampir separuhnya saya tanda tangan, ternyata di situ ada tulisan yang tidak tepat ataupun salah ataupun kurang benar. Ternyata di situ Allah menunjukkan, Allah memberitahu, sehingga di situ sempat saya baca. Berkas yang satu tumpuk tidak mungkin saya baca satu persatu, sehingga di situ Allah menunjukkan kepada saya, sehingga di situ ada tulisan yang salah, saya kembalikan ke bawah supaya dibeneri. Bukan seolah-olah saya pinter, tapi itulah hadiah-hadiah Fatihah, doa ibu semua yang sehingga Ogan Komering Ilir bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di samping itu juga untuk hari ini saya membantu dengan panitia. Tolong panitia, jangan dipandang nilainya, tapi kepedulian saya untuk mengikuti acara-acara pengajian, karena dengan pengajian ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Bunyai mangke ilmu sing diparengake kula nyuwun ikhlase, kula nggih ajeng midhangetake dos pundi wejangane Ibu Nyai. Mudah-mudahan masyarakat pun nanti akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga di situ bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena ini sudah jam 11.30, mohon maaf apabila terlalu panjang saya menyampaikan, dan apabila ada kesalahan itu merupakan kebodohan ataupun kekurangan dari saya. Seandainya di situ ada baik dan lebihnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Syahiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Bupati Haji Muhammad Ja'far Shadiq kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan salawat Nabi sekaligus penarikan amal jariah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Musta'in. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil karam. Kepada para bapak alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Kampung Baru yang kami hormati, Ibu Kepala Desa yang kami hormati beserta staf, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat yang sempat hadir yang kami hormati, perwakilan dari Bank Indonesia juga yang kami hormati, para pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir yang kami hormati, khususon kepada Ibu Nyai dari Banyuwangi yang kami hormati, dan tak lupa kepada seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini langsung saja sebelum acara inti dimulai, di sini kami mendapat amanah dari pesantren untuk kita penggalangan dana, kalau bahasa kita serban keliling. Pun kesel Bu? Dereng nggih? Sampun sauntawis keju. Kapan ngajine Pak? Kok sambutan? Jenengan budal ngriki sampai saat ini niki pun ngaji. Ngaji bab ikhlas. Ikhlas Bu nggih? Ikhlas. Monggo saniki dirogoh sae sing rodok jero mawon, dipadosi sing paling gedhe pundi nggih niku. Ngoten Bu nggih? Aja gedhe-gedhe Pak. Ya wis lah dipadakne karo becek ngono wae lah. Biasane piro lek becek ya ngoten niku. Masalahnya ini adalah investasi tengah akhirat. Mosok kur 1000 2000, engko nang emperan sampean. Monggo disiapkan untuk rekan-rekan dari panitia, untuk yang keliling kami persiapkan, kalian persilahkan untuk bersiap diri. Monggo para bapak ibu disiapkan jariahnya yang ikhlas, raketang akeh Bu, karena banyak itu akan bermanfaat juga lebih banyak lagi. Karena keikhlasan nanti lama-lama Allah yang akan menata hati kita. Jadi jenengan biasa diwakai ya suwi-suwi sampean ikhlas. Sampean ngaji ngeten iki biyen ya enggak ikhlas, tapi korona kulino akhirnya ikhlas. Iku kok ning omah engko Cek arep yasinan, sesuke muslimatan, bengine berjanjen, sesuke manakipan terus, tapi hati kita sudah ditata oleh Allah untuk jadi orang ikhlas. Mudah-mudahan istiqomah dan jariah kita mudah-mudahan akan menjadi tolak balak dan membawa rizki kita menjadi rizki yang luas dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo majelis sholawat kami persilakan. Dan di sini untuk sholawatnya yaitu asrokol. Jadi para bapak ibu kami aturi untuk berdiri sembari kita penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فانتزع شوط ربا واسد بشارا وازداد الكرسي حبطا وقارا على السماوات والنار وضجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مطران ومن فري وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد به الضلق من رم الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Monggo sareng-sareng. Kami aturkan terima kasih, mudah-mudahan sedekah jariah yang para bapak ibu hadirin hadirat keluarkan, mudah-mudahan membawa keberkahan terutama untuk kita, untuk keluarga kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan nanti sampai Idul Fitri nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari kami apabila ada kesalahan dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti atau mau'izatul hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah Syafaat Al-Hafizah. Pada beliau Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah Syafaat Al-Hafizah wektal kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang mulia
para adim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan para bini sepuh, wa khususon dumateng Rama Yai Mansur saha sedaya keluarga putra wayah saking Mbah Yai Abdul Karim, sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru, nggih. Kampung Baru Mesuji, Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang mulia Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Ibu Kepala Desa, soho para pejabat yang hadir pada siang hari ini, para tokoh-tokoh masyarakat, para ibu-ibu muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki wektane pun saantawis lek teng Jawa pun rodok siang pun zuhur. Tasik anu nggih Bu nggih. Mboten ngantuk. Nah, didahar niku Bu. Mun telas. Alhamdulillah wa syukru billah. Wonten siang, pagi setengah siang niki kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kenikmatan kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Saged bermuajahah, bermujalasah, saged pepanggian dalam keadaan sehat wal afiyah di suatu tempat yang penuh barokah, yaitu di tempat Pondok Pesantren Darussalam Kampung Baru dalam keadaan sehat wal afiyah. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya wonten ing tempat ini dipun catet kalian Allah dados amalan makbulan, amal yang dipun trami kalian Allah sesuai dengan hadis Nabi, julusuka sa'atan fi majlisi ilmi khairun min ibadati sanah. Lenggah kula panjenengan Pak Wakil Bupati pun meri nggih. Tuwiga lho Pak kadang kula Pak. Duduk lenggah pinarak panjenengan sedaya teng tempat ini luwih apik tinimbang ibadah setahun sing digawe poso lan melek bengi, luwih apik tinimbang salat 1000 rakaat. Mugi-mugi kalian Allah dipun catet sebagai amal ibadah ingkang sae, tur muga-muga angmantari kula panjenengan sedaya dosa-dosane saking griya dumugi papan panggenan ngriki sedaya dipun paringi maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi kula panjenengan saahline muga-muga pinaringan tawil umur, panjang umur sing barokah sing manfaat, dipun paringono urip selalu diparingi kenikmatan kalian Allah, urip ingkang dipun paringono putra wayah ingkang sholih lan sholihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rizki sing gangsar halal tur barokah, urip selamat dunya akhirat manti kati husnul khotimah. Allahumma amin. Salat ma'assalam mugi kunjuk dumateng ngersa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, boten wonten kata-kata yang patut kula sampaikan, kula aturaken hanya jazakumullah ahsanal jaza dumateng keluarga dzurriyyah saking Mbah Yai Abdul Karim. Niki Mbah Yai Abdul Karim niki tasik sederek kalih kula. Dadose Mbah Gus Anam niku tunggale ibu kula. Ibu kula niku sing ragil lek Mbah Gus Anam niku sing bareng. Dadi kula kalih Yumusriah garwane Pak Yai Abdul Karim niku tunggal mbah. Dadi tasik dulur parek, nggih,
tasik dulur parek. Milane nggih alhamdulillah jane kapan nika kula niku pun dugi daleme Yai Barizi niki kalih teng Pak Yai Abror teng BK 1. Nika bulan napa Januari. Maret dugi ngriki malih. Makane kula niku kalih sederek-sederek mboten pinarak kula isin. Kok bolak-balik kok teko kula mawon. Kula mboten pinarak niki mangke bar acara kula wangsul pangestune soalnya kula pun seminggu. Teng griya pun ngaji Ramadan, abot-abote dulur. Jane nggih isin zur ghibban tazdad hubban. Wong niku lek ziarah lek mara ki apike arang-arang. Ngoten. Lek arang-arang niku terus dadekne tambah tazdad hubban. Tambah napa niki sayangi. Lah diinginane kok kene wis disangoni rene dilongi nggo sangune. Karo Pak Yai Barizi maksude. Lek suwi ben jenengan pun duaku mboten ngriki. Ngoten niku kan nggih seneng to. Wong niku sing paling seneng ki sing diparani yo ngenteni, sing mara yo seneng. Lah wis Allah dikanane petuk aku gak sama tuh ibu ngono sing kadang-kadang. Wah niki wisin kula niki. Tapi nggih demi sedaya demi sederek. Dadi nggih kula nggih isin-isin titik dugi yae ngoten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, muga-muga sekedhik mawon ingkang badhe kula aturaken wonten manfaat ginanipun. Kula niku lek nyawang pengaosan, sering kula niki dapat ser-seran pengajian daerah Sumatera. Termasuk nggih daerah ngriki. Niki sing rawuh memang luar biasa, mboten kaya wong Jawa. Wong Jawa ki sing teko wong wedok tok lanang ora patek ngaji. Kula acongi jempol bapak-bapak, Masya Allah luar biasa. Kinten-kinten jenengan dik winginane nggih nuwun sewu nggih, winginane jenengan kerawuhan Bu Nyai Hanik Maftuhah Ketua JP3M niku kula nggih mengikuti dateng nggih wong sakniki enten sosial media kula nggih. Tiba ini Bu Nyai Hanik malah ngendika Bu Nyai kula niki ajeng teng ngene sing badhe jenengan puru ki jeng ben. Lah kula mboten ngertos lek Bu Nyai Hanik niku kok tak deloke kok kampung baru yo ana alamate. Kok oki kula ngoten. Terus tiba ini Bu Nyai dawuh, niki nggih sing celak kali sing badhe jenengan purugi. Nah, niki nun sewu, niki hanik-hanikan lho niku ya. Lek niku Bu Nyai Hanik tenanan soal iku ketua pusat. Kula niki mboten dadi ketua apa-apa. Dadi kula niki nggih namung ketua ya rumah tangga lah ngoten niku mawon. Dadi mangke umpama ora padha karo Bu Nyai Hanik nggih jenengan guyu mboten napa-napa tre ora padha. Bapak Ibu ingkang kula hormati wong ngaji. Jenengan kula tingali niku Masya Allah luar biasa semangatnya memang. Dianggap wong Sumatera ki rek ora tau ngaji dianggap dek Sumatera ki desa ngoten menawi. Lek wong sing mboten nate ngerti Sumatera dianggap Sumatera niku wis Masya Allah padahal Sumatera bahasa sekarang sudah tidak bisa dibanding nih dengan Jawa. Insya Allah sudah lebih maju dan dari segi apapun sudah maju di daerah Sumatera ini. Termasuk pengajiannya kompaknya luar biasa. Allahumma amin. Cuma wong ngaji niku macam-macam Bu nggih. Lek teng Quran niku Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Wong ngaji niku enek kalane sadurunge budal ngaji ora iso apa-apa. Jenengan kira kan niate pados ilmu to nggih? Jenengan niate aja ndelok wonge mboten menarik. Napa malih kula kon nyanyi ra iso blas. Soalnya bapak kula niku siyen namung dikongkon ngaji, lek mboten ngaji dipecuti. Jadi ora enek diwari nyanyi, gek ketepaan ora turunane wong suarane apik. Dadi lek jenengan tak nyanyekne mesti mulih kabeh. Tiang ngaos niku Pak Bu, ukurane wong ngaos niku pertama jenengan berangkat saking dalem dugi panggenan niki niat tolabul ilmi. Terus jenengan mangke teng pengajian angsal ilmu dugi sing paring mau'izah.
jenengan dugi dalem diamalne. Nah niku jenenge sing sae. Nggih. Mari asale mboten ngertos, dugi pengajian ngertos, wangsul diamalne niku sing pas ngoten niku. Enten malih dugi griya niku pun ngertos, dugi panggenan niku ya wis sing diomongne ya wis ngerti, aku wis kerep krungu. Mulai ya gak diamalne. Panggah ngaji. Lek ngaji ruyang kabeh seragaman tapi mulai panggah. Sing asale salate ndlewer ya panggah ndlewer ora apike blas. Niki jenenge wong rugi, nggih napa nggih? Setiap pengajian ada amal jariah, yo ket biyen panggah. 5.000. Teng mriki pinten umume? Hah? 50? Pinten? Sedekah mal kalih mall kata pundi? Oh, langsung mall. Kata mall, kuwi berarti ngajine ra masuk. Kula jenengan berangkat ke griya kudune wangsul ku ada oleh-oleh. Sing asale ora ngerti mangke diamalne niku sing sae. Enten malih sing asale ora ngerti mulih teko pening pengajian ya kur pokoke sing penting teko, apa sing diomongne ya ora ngerti, mulih ya panggah ae sing wani karo bojone ya panggah wani. Sing gak tahu salat ya panggah ra tahu salat, tapi kok lek gembruduk wae ngaji ya belok ngaji. Nah, niki kita lihat panjenengan pados sing pundi? Pados sing asale mboten ngertos dadi ngertos, sing asale ngertos nggih tambah paham, terus saged ngamalaken niku jenenge ngelmu sing manfaat barokah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang ngurmati jenengan rawuh mriki niku kedah ngertos enek apa to pondok Darussalam niki jenenge padha kali ngene kula. Enek apa teng pondok Darussalam hari ini? Niki Pak Bu nggih. Pengajian akbar dalam rangka khotaman Ihya Ulumuddin, tafsir Jalalain, wisuda khotmil Quran bin Nadri dan bil Ghaib, wisuda metode qiraati, harlah, haul, pinten iki 5. Apal jenengan? Mboten. Dadi teng mriki niki nun sewu. Hari ini khotaman kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tafsir. Apa itu kitab Ihya? Lek empun ngomong nih bab niki kadose, niki bab kitab karo bab Quran. Berarti sing dibabne hari ini bab ilmu. Sing sambutan mau enten teko nun sewu dugi bang. Dikatutne apa ora niki kabeh penting. Berarti kalau setiap ada pengajian memang tidak ada lagi yang harus kita bahas. Lek teng ngaji niki yo ora eneh sing dibahas kejaba namung ngelmu. Memang ilmu niku thalabud dunya aisaru wa azhalu min thalabil ilmi. Golek donya jenengan dibanding kalih golek bondo. Golek ilmu niku prosesnya lama. Prosesnya suwe, golek ilmu ki yo angel, golek ilmu niku nggih larang. Maksudnya setiap ada kesempatan apapun kok sing diomongne ngelmu wae. Nggih napa nggih? Teng mriki Ihya Ulumuddin pinten tahun Kang Anam? 6 tahun, nek teng ngene kula 3 tahun. Teng mriki mungkin sik disambi karo Pak Yai ini nderes menawa wae. Nggih mboten napa-napa. Mosok Pak Yai ape dadi kiai, dadi wong alim ku elek-eleke wong alim ki sing wong alim tomak.
Wong tomak iki ngarep-ngarep. Makane sing enak kaya wakil bupati mau rasah tomak ngkei. Ngono iku sing enak jenengan iki. Cocok wonten wakil bupati ngono iki. Jarene wau napa 20 wau napa dibanding 20. Nggih kula ya kurang ya akeh ya mboten napa-napa Pak Bupati. Mboten napa. Jenengan kalau ijole luwih akeh. Niki para Bapak Ibu. Bapak kitab Ihya niki memang kitab yang dibaca di pondok-pondok pesantren. Karangan Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Niki tiang Irak. Ngarang kitab Ihya Imam Ghazali ku umure namung 52 tahun. Tapi iso selesai ngaram Ihya niku kitabe sing dikarang karo jumlahe umure niku sik dawa ombone kitab. Cara diitung mulai lahir sampai namung umure 52 tahun. Niki cara didinakne dinane ada sekian hari nggih. 360 dina ping 52. Niku cara diitung karangane nggih biyen mboten enten cetak printer napa. Ora enek fotokopi. Mboten enten laptop. Nulis tangan ngarang kitab, jumlah kitab karo jumlah umur selama hidupe akean jumlahe kitab lembaran kitab yang dikarang. Masya Allah. Beliau diarani Hujjatul Islam krono beliau ini adalah ulama wakilada yang krono diarani hujjah wong sing ahli berdebat, pintere tenanan. Laukana ba'dan Nabi Muhammad nabiyun lakana Imam Ghazali nabiyun. Seandainya sak badane Nabi Muhammad ki enek nabi, pasti Imam Ghazali niku nabine. Beliau debat dengan para ulama sing jumlahe 400 wakila 500 ditakoni sak pertanyaan jawabe 40 jawaban. Bahkan lebih sehingga diarani Hujjatul Islam. Nek kula panjenengan niki wong niku nun sewu. Lek kula panjenengan nggih nun sewu nggih. Wong niku lek kula jenengan omongane kan pun beda. Wong sing lek ndelok tiyang almar'u mahbuun bili apa? Manusia itu tersimpan, sifat-sifat manusia itu tersimpan di bawah lidahnya. Lek wong niku jenengan nun sewu weh ketoke alus wong nggih, sopan, tapi bahasa nemok kowe niku wis ketok lek wong kuwi wau cerewet nggih ta. Kowe termasuk ketok wayu. Kayane guayane wanteng alus, gak omong blas. Tapi kadung wis gentekne tangga, ngrasani 3-5 RT niku sak lungguhan tek. Niku jenenge wong sing kakeyan omong, mboten hujah tapi cerewet. Nah, orang niku jenengan hati-hati. Kula jenengan gayane nek ngeten kan ayu-ayu lambene merah-merah nggih, anu make up-e. Tibane di bawah niku Masya Allah menyimpan rahasia kecerewetan wong wedok. Hati-hati. Nggih napa nggih Bu? Nah. Nggih Pak, biasa ya. Oh, bapak iki ngeten-ngeten lho. Paling bapak iki biasa dicereweti bojo. Masya Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lek jenengan semerep jenengan perso Imam Ghazali so ngarang kitab sing memadukan antara syariat dan thariqah nggih. Niku ilmu tasawuf Imam Ghazali. Banyak yang mengatakan bahwa itu tidak relevan cara wong gak sak wajare karangan Imam Ghazali.
Tapi jenengan kedah ngertosi, lek jenengan ngertos enten wong gedene kados ngoten niki wau, jenengan mungkin pun menyangka, pun ngira nggih, gek kuwi lho anake sapa. Nggih apa nggih? Nggih. Kok enek wong sing jare pinter iso ngarang kitab tahun pinten atus tahun yang lalu. Niku lho Pak Bu nggih. Wong niku lek ngelmu niku mboten enten enteke nggih. Berapa ratus tahun masih bisa dibaca keilmuannya, kitab-kitabnya, karangannya. Lek karangane wong sakniki kula gak gumun. Kok kitab karangane sak wong sakniki pasti mereteli juga Ihya Saidi, juga teko tafsir Saidi, teko iki Saidi. Tidak ada yang keluar dari pemikirannya sendiri, hanya mengambil begitu saja. Niki para bapak ibu panjenengan mungkin bertanya-tanya, putrane sopo Imam Ghazali kok iso dadi ulama sing besar seperti itu. Kitab-kitabnya dibaca, klasik dibaca di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren ora enek kitabe duduk diarani pondok. Pondok pesantren urung enek ngesai kitab, ora enek ngaji tafsir, ora enek ngaji ihya, kuwi jenenge kos-kosan. Nggih. Aja bang kegi. Lah niki ternyata beliau niku gadah dulur kalih siji Muhammad, Imam Ghazali Muhammad, adike jenenge Ahmad. Anake wong biasa. Tapi wong biasa sing seneng kalih tiyang alim. Anake tiyang biasa, Pak Bu. Mboten anake pejabat, mboten anake kiai. Sing sakniki niki sing nyamar ki lek anake kiai tapi anake ora iso. Anake pejabat sing bare ya ora iso dadi. Berarti lek anake wakil bupati sok men iso dadi wakil bupati. Utawa wakil bupati sok terus dadi bupati ngono ta paling. Oh wis amin berarti ape nyalon niki. Tapi beliaunya Bapak Imam Ghazali ku seneng kali tiang alim Pak Bu. Jenengan non sewu, setiap ada jenengan pokok lek wongku lek kepengen anake dadi wong alim, seneng karo wong alim. Nyapu Bapak Imam Ghazali ku nyapu teng ngarepan, roh arek nyekel kitab nangis Pak Bu. Nangis ya Allah berdoa muga-muga aku diparingi anak sehat. Derek pengajian nggih ngoten, muga-muga anakku dadekne wong alim. Ketep anak wong ngapalan Quran, muga-muga anakku dadi wong alim. Pokoknya namung seneng dan seneng dengan orang alim. Alhamdulillah gadah putra saestu ternyata dadi wong alim. Dadi anak alim niku mboten krana bin nasabi. Enten kalane wong alim niku mboten krana nasab, mboten krana pangkat. Tapi memang doa dari orang tua dan dari orang-orang yang melakukan pelakunya itu sendiri. Jadi panjenengan nun sewu, lek kas ketepatan teng pundi ketemu wong alim, jenengan ojo sampai lali berdoa, ya Allah, mugi-mugi anak kula dadi anak sing pinter. Jenengan pas rawuh tanggene semaan Al-Qur'an jenengan nyuwun ya Allah Gusti mugi-mugi kula benjing diparingi pantes anake pun mboten anak putu sing ahli Al-Qur'an hafidul Qur'an. Kok sing teng mriki wau Pak Bupati atau Wakil Bupati mboten napa-napa jenengan ndonga ya Allah muga-muga anakku sok diparingi pangkat derajat sing luhur. Ketemu wong sugih, ya Allah, muga-muga anakku diparingi dadi wong sugih sing barokah, sugih sing loman. Ngoten. Lah jenengan sing didelok sing nyanyi tok artis. Nah, nggih apa nggih? Sing didelok artis, akhire meteng bareng kelingan jenenge jenenge Lesti Kejora. Buasan Lesti Kejora dikamplengi bojone nangis ngono. Iki kira-kira dadi sida dijenenge Lesti apa ora iki? Nggih ta?
Galek jenengan sing ditingali napa? Pun paham nggih Pak Bu nggih? Dadi lek enten tiyang alim, tiyang pinter jenengan seneng. Intine wong iki kon seneng karo wong. Lha ya lek gak umpama wonge elek ya aja dilokne. Yo nak undzubillah min dzalik, muga-muga anakku aja kaya ngono. Aja kowe meteng, aja ndelok wong kae, aja ndelok kae. Kita nyuwun ya Allah, apapun itu semua ciptaan Allah, kita niku kepengin duwe turunan-turunan ingkang benjing saged nyelametaken kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Kados Mbah Yai niki Mbah Yai Abdul Karim, wong niku sing paling nikmat, wong sing wis mandek nafase tapi tasih terus kirimane dongane niku wong sing paling mulya. Mbah Yai Abdul Karim pun sedo. Dongane kan terus to nggih. Memang kehidupan niku yang panjang. Niku adalah hidup yang kedua. Hidup pertama niku enten batese 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Ada batasnya. Tapi lek engkon urip yang kedua, wong mati, wong alim niku hakikate mboten sedo, tapi namung pindah tempat istirahat, wis cukup lek wae berjuang. Jenengan dadi wong alim sampai sekarang tiyang Sumatera berbondong-bondong ziarah Wali Songo, ziarah para kiai, para aulia. Tiange teng pundi? Empun sedo. Wis enten 500 tahun yang lalu, tapi masih panjenengan sumuni apa-apa. Niku jenenge wong sing urip di alam kedua. Urip yang kedua itulah yang umurnya lebih panjang karena terus didoakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Lah kira-kira awake dhewe sok nek bar mati, apa sik menikmati hidup kedua apa wis putus kinten-kinten? Hah, doane Bu. Hah? Kira-kira benjing awake dhewe sik menikmati kehidupan kedua yang lebih panjang dan kita nikmati terus apa kira-kira wis mati ya wis. Muga-muga nggih Bu nggih. Muga-muga kula jenengan diparingi yuswa kedua yang lebih nikmat karena kita meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli ilmi, anak-anak yang ahli Qur'an. Niki balike ngoten. Mila para bapak, para ibu ingkang kula hormati, niki babe ngelmu Bu nggih. Ilmu niku lek dibahas mboten enten enteke. Kanjeng Nabi niku dawuhe awalu ayatin nazalat fi hadhil ummah ayatul ilmi. Pertama ayat-ayat atau perintahnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad niku mboten kok perintah salat, mboten. Mboten perintah poso, mboten. Mboten perintah haji, mboten. Mboten perintah zakat. Tapi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu adalah perintah mencari ilmu. Krono ilmu niku prosesnya panjang minal mahdi ilal. Pertama napa ayat yang turun di Al-Qur'an? Napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Anggih ta Bu nggih? Surat Al-Alaq. Surat Iqra, bacalah. Berarti memang ilmu ini penting. Nek kula panjenengan golek ngelmu niku mboten enten telase krana prosese golek ngelmu niku satu jangkanya panjang. Sak lawase. Nun sewu kadang-kadang nek ngene kula enek santri balik anak kula pun tamat, alhamdulillah pun tamat aliyah niki ajeng wangsul. Apine apa ajeng napa wangsul? Istirahat. Aja diterokne niku wong Jawa.
nek golek ngelmu kok istirahat? Tidak ada. Golek ngelmu ini buat enten istirahat. Kapanpun, dimanapun, khudil hikmah min ayyi wi'ain kanat. Ambillah di mana saja kamu tahu. Tidak ada kata-kata istirahat. Lama prosesnya, milone nggih prosesnya golek ilmu niku suwe, lek normal saja nyari ilmu niku mulai tingkat TK, SD 6 tahun, TK 4 nggih, TK 3 tahun, SD, SMP, SMA, berarti pun pinten tahun iki? 6, 8, 15 tahun tambah perguruan tinggi 21 tahun. Atau nggih berapa? 20 tahun. Lama pados ngelmu niku panjang. Ora enek golek ngelmu nyuk-nyukan terus dadi napa malih lek putra-putri kula jenengan sedaya kok neng golek ngelmu sedilut kok wis iso. Mboten nenten. Niki pikirane bocah. Milane kula jenengan ikut sertaan dari orang tua dalam hal barengi anak golek ilmu ini sangat dibutuhkan. Nopo lek golek ilmu waktune suwe, kate angel, duwite butuh akeh. Dadi jenengan lek anake nang golek ilmu kudu megahe sing tenan, kedah napa namine Bu? Kedah mongsone sing suwi. Napa malih sampai diwisuda. Seneng mboten putra diwisuda ngeten iki? Jenengan kok seneng tok? Ngene kula enten Bu ngoten niku nangis. Alhamdulillah. Yono iki arek iki patuk lek nang omah. Saiki ning pondok sediluk ya wis diwisuda. Nangis matur nuwun Pak Yai. Yono pun saged diwisuda. Matur nuwun Yai. Sing Yanto ku biyen bedhik era nakale. Kok ya saiki wis diwisuda ya Allah. Matur nuwun Yai, matur nuwun. Ya aja matur nuwun tok to. Sampai dadane arek ngadeg teng mriki niki ya wangel lho, Bu. Nggih napa nggih? Apa sing diwaca niku wae? Hah? Nah, tak bayar. Wong tuane sing iso tak bedheki gorep. Ayo. Saged? Gorep ki sing ndi ora ngerti aku. Jenengan mboten saged? Mbae teng wingking tak delok sing nangis. Nangis niki seneng apa mboten? Milane tiyang niku nun sewu Pak Bu nggih. Dipun dawuhaken wong niku lek bahagia wong sing afiyah, sing waras. Wong waras niku dawuh Kanjeng Nabi niku waras ki enek kalane waras donya, enek kalane waras akhirat. Waras donya wong sing bahagia ning donya kuwi siji sing dadekne bahagia iki siji al ilmu. Ilmu. Nggih. Ilmu. Niku sing dadekne napa waras donya. Nomor kali al-ibadatu ibadah. Nomor 3 ar-rizqu minal halal. Nomor sekawan at-tasyakkuru asyukru syukur. Nomor gansal niku as-sabru. Wong niku non sewu Pak Bu. Sing diarani wong bahagia, sing diarani wong wis sempurna, wis diarani wong sing tentrem ayem, wong sing sehat lahir batin, itu adalah ilmu yang menjadikan kita bahagia dunia sampai akhirat. Milane wong duwe ilmu niku perlu dan wajib, apalagi pados. Tolabul ilmi faridhatun. Dadi lek
enek wong ora gelem golek ngelmu, ora enek enten tiyang boten purun ngaji, enten tiyang boten purun belajar, niku tandane wong sing ora waras. Soale sing diarani waras niku wong sing duwe ketemplekan ngelmu kudu karo golek nggih napa nggih? Gek golekane ngelmu niku luwih angel tinimbang golek karet. Timbang nyogroki sawit. Angelan pados angel. Talabud dunya ashalu wa aisaru, aisaru wa ashalu min talabil ilmi. Golek donya sing sak monten katahe, golek pangkat sing sak monten dure niku luwih angel tinimbang golek ilmu. Karena napa? Masya to kepengin sugih ya kudu gawe ngelmune, kepengin duwe pangkat dhuwur ya kudu duwe ngelmune. Milane sakniki kula panjenengan ora enek neh sing wajibe kudu golek ngelmu niku macem-macem Pak Bu nggih. Ngelmu niku macem-macem. Nah, pumpung kula jenengan tasih diparingi kuat awake ibu-ibu. Monggo masampun sepuh bapak-bapak, lek enten pengajian rawuh nggih Pak Bu nggih. Gak ketang sak kalimah muga-muga iso tambah ngelmune. Lek keng sedaya mboten saged Pak Bu. Jenengan niku paling sing kelingan masa ngajine Pak Yai Anwar Zaid ngoten kok. Sing dikelingi jan lucu. Aku sampai kudu nguyuh ngoten tok paling. Terus kuwi ngomongne apa? Ya lali. Lah nggih. Pokoke ngertine lu ngelmu angel. Ngelu butuh waktu lama sak lawas-lawase. Dadi jenengan ketoke wong apik, ketoke wong mulya niku memang dengan ilmu. Saubukum pakaian, saubukum yukrimukum qoblal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaianmu menjadikan kamu mulia, kamu tampak cantik, kamu terhormat. Pakaianmu karena baik, sebelum kamu duduk, kalau sapa sing rawuh kae. Wong kok ora padha blas karo sing ngisore tarup. Wayu menik-menik, klambine apik, bulurah. Wong niku lek pun klambine apik, regane larang niku kan pun beda to nggih. Napa malih sakniki. Wong wedakane wedak rega larang karo murah pun ketawis Pak Lurah ya. Pak Wakil Bupati nggih. Nek golongan kula ini kan FIFA cocok untuk daerah tropis. Terus engko kenekan angin ngono wis ilang kabeh. Tiyang niki iso mulya krana pakaiane. Kalau hanya yang kelihatan tampak dari pakaian ya sak klemetan kuwi tok. Engko wonge rono salin dasteran alah aku kok pangling anggitku mau lek anu nyapa kok pangling lah karang saiki dasteran nggih napa nggih mau kok kita wayu ya Allah gitu Bu Wakil Bupati to tibane pas nang dalem aku pangling lah Bu Wakil Bupati dasteran umpama jare Pak Wakil Bupati niku jare dasteran ki isi anu terus apa ki jenenge wis gampang ya dadi lek macak terlalu ribet-ribet iki jare Bu anu lek pas teng dalem tapi nek teng niku nggih boten lek kula iki kan padha wae ndak ngeten paham Ibu nggih wong duwe ngelmu napa ngoten lek hanya jenengan sing diandalne karo ayune ayu niku walah diserbeti silang apa nek wedake nuwun sewu sing kula sampekne wau lek wedake murah balik teko omah ketok kumus-kumus.
Kalau yang kita pandang hanya sekedar pakaian, sak niki Bu, apa nih HP riyo, masya Allah, jenengan delok neng sosial media nih jenengan, sing tawa-tawa kelambi, sampai kabeh pengen tuku tibak nih, regane apa, kepuwencet potongannya apik basan dituku online tibak nih, elek kok saringan tahu. Hanya sak kelebatan. Tapi wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Ilmumu akan menjadikan kamu tampak mulia setelah duduk, setelah pidato, setelah Pak Wakil Bupati menyampaikan sambutannya. Oh, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati cocok tenan iki. Cocok wonge jen pinter, jenenge Sidik Ja'far. Pak Sinan. Ja'far Sodik wis pas cocok, Sidik amanah tablek Fatonah. Top Pak Wakil Bupati, cocok untuk Bupati tahun depan. Tak dungakne lho Pak Wakil Bupati. Ketika panjenengan tahu sepak terjang dari Wakil Bupati, panjenengan terus menentukan pikirannya, memang itu cocok untuk jadi pemimpin kita. Ngoten. Niku setelah beliau tandang. Lek ora tandang moro-moro kok daftar. Sopo toh sing daftar DPR kae ra turu. Alah ya mbok penting duwite toh. Nah. Lek ngono ki ora pas. Jenengan titik-titik bil fulus, kulo sain tembus. Waktu kasarin halus. Sing penting duwite toh. Ndah lek ngono ki akeh Pak Bu. Duwite wong calon utang ya kena. Tapi sing kula panjenengan padosi sakniki adalah keilmuannya. Dadi lek wong niku mulya krana ilmu, sampai kapanpun tidak akan yang bisa menggoyahkan orang itu. Nggih napa nggih? Wong niku lek enten ngelmune Bu, masya Allah. Apik ngomongnya nggih sae, nggih. Ngendikane ra nglarakne ati. Apa-apane apik, tingkah lakune nggih sae. Karo tangga nggih lelek ngono iki ngene kula enten tiyang pinter tapi kok tasik karo tanggane ora rukun, karo dulure ora rukun, kuwi jenenge ora duwe ngelmu, ngono lho. Nek duwe ngelmu ya ora mesti gak ngoten niku to. Mosok wis duwe ngelmu barang langgar kene ngimami traweh, langgar kene ngimami traweh, ngono Pak Yai ini ora takon lho ya. Enten mbok ngoten niku. Kadangnya ora gelem jamaah rono, gak gelem Jumatan neng kono, soalnya kesaingan. Kuwi jenenge gak duwe ngelmu. Ngelmune dereng saged genoto awake. Lek ndamel noto awake di mana saja ditaruh pasti mulia. Dadi wong cilik, dadi petani, dadi pedagang, dadi pejabat, dadi apa saja kalau dilandasi dengan ilmu pasti mulia semuanya. Allahumma amin. Makanya panjenengan nun saya Bapak Ibu anak sing tutup nggih lek mondok. Jadi Bapak Bang mau santri jangan hanya ngaji kitab, bener. Aja ngaji kitab tok, orang mesti kabeh mulih teko pondok ki dadi kiai. Bapak kula siyen ngendika ngoten. Mulih ki santri ora kabeh dadi kiai, repot lek kabeh dadi kiai. Menerima pendaftaran. Yo piye-piye mesti ada rasa. Tak dongakne ngendikane bapak kula siyen kabeh tak dongakne anfa'uhum linnas. Jadi orang-orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Wong ngene kula niku santri Blok Agung paling sing di Sumatera niki nggih enten. Sing mulih isra dadi arek ra karo-karuan nggih enten, mulih atau salat nggih enten. Arek sing ditata angel iki biasa yo lanjaran iki tre yo. Ilmu.
Masya Allah. Kula panjenengan lek ngebabne ilmu Masya Allah. Santri mondok kudu sing tenanan. Kepengen hasil belajar harus sing tenan. Tidak ada orang cari ilmu ku penak niku mboten enten Pak nggih. Niku kula atur lek jenenge golek ilmu kuwi suwe mangsane. Tur angel Pak. Putrane jenengan iku teng pondok niki pondok pesantren ini saat sekarang menurut penilaian kula lho nun sewu Pak Wakil Bupati. Pondok pesantren itu adalah lembaga yang saat ini cocok dan pas untuk putra putri kula panjenengan. Nggih napa nggih? Napa cocoke? Lek anak teng pondok niku paling tidak wong tua niku wis bebane iki kalong 80%. Nggih napa nggih? Jenengan putrane teng pondok karo ning omah ayem teng pundi Bu? Ayem. Cuma di pondok memang angel. Makanya teng pondok niku dinamakan penjara suci. Lek jenenge di penjara ya kaya tawanan ngoten nika. Teng mriki ditawan kon ngaji. Mulai bar subuh niku sakderenge subuh kan salat tahajud nggih napa nggih. Terus jamaah subuh. Lajeng napa malih sorokan Al-Qur'an. Sekolah formal, sekolah diniyah, ngaji kitab sik tetek bengek niki-niki. Jenengan kira-kira jam 3 nate nggugah putrane dijak tahajud? Mboten. Oh. Terus subuh jenengan jamaah mboten? Mboten jenengan gugah. Bakdo subuh jenengan jak deres napa mboten? Oh, kabeh ora. Teng mriki jenengan wis komplit titip tok ning Bu Nyai ning Pak Yai. Subuh sakderenge subuh digugah. Gugah lari niku angel napa mboten? Putrane jenengan sing digugah pinten ta Bu? Kalih napa 3? Kathah setunggal. Pak Yai gugah lare pinten? Sak pondok. Matur nuwun. Nggih ta? Jamaah didongakne bar ngoten kon klumpuk diwarai ngaji Quran. Bar ngaji Quran ngaji Ihya. Kaya napa to Ihya niku mungkin jenengan tingali Ihya iki kaya apa ben roh. Nggih, tafsir kados napa? Sekolah. Jadi di pondok niku multifungsi napa mawon pendidikan ada di pondok pesantren. Dan tempat yang paling pas saat sekarang niki adalah pondok pesantren dengan situasi dan kondisi seperti ini. Milane jenengan lek nitipne anak teng pondok tumrape wali santri kudu ikhlas, nggih. Kedah ikhlas. Anake kadang-kadang dibawani HP, nduk tak gawani HP didelikne lho ya nduk nduk, aja konangan Pak Yai. Nduk, oleh nggawa HP apa ora nduk teng mriki? Ngoten ngerti sing cekel barang. Nah, bapake ibuke hati-hati tenang didelikne ya nduk dipateni kok lek anu nduk. Lek ngeces bengi-bengi ae ya. Niki jenenge wong tua sing malah ngruwet-ngruweti, wong tua sing malah rusak undang-undang pondok. Nggarai anak angel dituturi, dikandani krana wong tua sing yo angel dituturi pisan. Wis tuwek angel pisan. Nggarai undang-undang pondok, peraturan pondok boten jalan, anak kurang enten manfaate, gara-gara wong tua pancen ya sing marai angel teng anak. Lek jenengan boten siyen bapak kula niku non sewu. Bayi syafaat niku. Lek jenengan umpama putrane jenengan ki didenda krana salah. Kathah kula niku enten Pak salah setunggale.
santri sing teng pondok Siyen niku nggih nun sewu wangsul ditokne krana gara-gara nyolong, krana saking sik cobane napa pripun begitu pulang areke melakukan taubat mungkin nggih terus sambung terus karo pondoke dani. Ah ngoten niku. Niku lek Siyen ngene kula, lek wis meh preyan niku sing bae lara niku kuwatah Pak. Saestu sampai kula nyapal arek Banyuwangi asli Pak. Pak Wakil Bupati kok ngaten dikane Banyuwangi. Niku namine Banyuwangen sing wong using sing jare jan top masuk ning kene ya tukang nyantet. Niku ya kepundi Bu? Niki biaye iki mbah ki mbah. Biaye niki Bu pun meh niki anu ajri mboten nutut umur nggih Bu. Niki ajeng kula pundhut anak kula niki. Lah kok mbahe lara niku enek mau nek mbahe lara wis temen jare jam 8 mbahe lara neh. Jam 3 iki kok rombongan mbahe terus iki wis gak wedi nek gak nutut umure mati ngoten maksud iki. Mbasan dugi kula tangketi pripun mbahe nutut umur. Lah kok ora enek sing mati to saeneke mbahe ku mau. Alah. Dadi iki wali santri kok kadang-kadang ngapusi barang lho. Lho ngelmu dibarengi kaya ngono niku nggih angel barokah. Makane santri niku jenenge ilmu barokah. Manfaat itu bukan dilihat dari kepinteran ketika di pondok. Kalau namanya barokah manfaat itu adalah rahasia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten ngerti anake dhewe kadang-kadang ning pondok goblok ngono ki ya. Teko omah ya dadi pinter, ya ora ngerti. Kadang ning pondok pinter jan masyaallah. Arek kae jan biyen ning pondok pinter, ayu dhewe dadi kembang lambe sak pondok lanang pondok itu kabeh roh jenenge. Klambine apik-apik dhewe. Wih ngoten terkenal yo ayu klambine apik yo pinter. Lah kok mulih iki jare kancane kula niku ngeten. Ya Allah Bu, la ilaha illallah Bu. Ya Allah Bu kula kudu nangis. Lah enten napa to? Kula semerep mbak nika. Lah kok klambine baulut to Bu ya Allah. Padahal iku sing ngomongne biyen sing ayu pinter. Ya mboten ngerti kula iki kesalahan dari mana. Ngoten lho Bu nggih. Makane golek ngelmu niku kudu sing ati nduk-nduk santri kudu manut sing tenanan. Dan panjenengan sebagai wali santri harus ikut mendukung apa yang menjadi kewajibannya santri. Ikut dukung dalam satu wong tua ki mendukung dengan dukungan terus dengan apa biaya dengan pengawasan tetap masuk neng pondok kudu melok ngawasi dan kudu tetap bayar SPP mboten usah gampang nunggak bayar kreditan iso kreditan motor lo iso bayar lah kok SPP ne anake ora iso bayar gak sak tak bayar keri-keri ya Nduk kadang biasa ya Pak Yai ora ditagih lho ora ngrasakne Pak Yai sampai ape ngedol ladang barang gitu ku beras kadang-kadang ngene kula pas corona niku lho sing munggak niku hampir 3M Pak njel piye ngono kabeh kon ngingoni kabeh mangane dikuasur bayar mangane ping 3 ping 7 kan tidak ada bedanya tapi mboten bayar tapi alhamdulillah saat ini mboten pun wong waras wong bejo wong mulya donya satu kalau punya ilmu nomor 2 al ibadatu kalau sudah kita punya ilmu niatilah semua perbuatan kita ini adalah diniati dengan ibadah sing pokok ya salat 5 waktu nggih apa nggih jenengan pateng ngaji bareng ngaji tibane ora jam 1 lho aku ke selak ning ladang ke selak becek
Gusti Allah dinomor 2-kan. Lek jenengan iso jaga salate, urusan apa-apa pasti akan beres semuanya. Jenengan duwe perkara ya jane ngaji, tapi ngajine ya hanya non sewu. Engko lek gak ngaji ya aku engko ndak izin karo tanggane. Aku budal becek. Maka nal abdu fi auni akhihi. Jenengan punya hajat yang besar. Panjenengan bantu kebutuhan rakyat, insya Allah. Masih mboten dijaluk, insya Allah rakyat membantu, nggih Pak nggih. Jadi umpama anu mboten usah diketok-ketok nih. Engko ndak darani, tapi sing ikhlas. Sakniki niku kathah. Wong niku napa? Amale ora dadi amal. Sedekah. Dia ngomong nih. Becek di nek teng mriki usum dicateti kaya wong Jawa ngoten nika Pak Bu. Dinapakne? Dicatet. Lek becek pinten? Umpama 200 ngoten nggih. Pinten ta umume? 50. Oh, nggih to? Niki napa ya usum to niku Sumatera ngono. Nggih kula niku enten tiyang niku mara nggone tanggane bar duwe gawe soale ning catetane ora padha karo catetane biyen. Di demo, diprotes. Lah, lek nganti kanganan saiki dikek 20 juta so Pak Bupati duwe gawe ora 20 juta. Nah, lek kira-kira Pak Bupati ini mboten usah tanpa ada itu. Tanpa ada itu gak enek kotak-kotaknya renek misalnya. No ngono kae wis ikhlas kabeh Pak Bupati nggih. Sakniki kathah wong ibadah sing mboten enten namung entuk kesel tapi krana ora entuk ganjaran. Nggih niku wau lek salat. Salate lho. Masya Allah traweh pisanan rukuwe nyar tanggal 2 wis ra budal traweh neh. Ngono wis gayane nyeluki kancane yu oh alah jadi ben ditakoni beh rukuhmu nyar ben dingonokne lho jane kurang iki apa nek wong wedok niku Pak Masya Allah ben ditakoni beh jilbabmu model nyar ta beh soalnya wong wedok niku napa-napane mulai ngeten-ngeten iki kan rupa duit kabeh ta nggih beh gelangmu nyar ngopone lek becek kok gelange nyar enggak. Wong wedok. Wong lanang ket biyen delok mulai ngarep saking ngono kumpule kon putih karo ireng tok. Jenengan nek ijo, biru, abang. Klambine lek gak iki gak cocok. Nek kula ngeten iki ya, iki wis sak setele niki panjenengan pun ngeten iki. Masa cap paringan. Iki cape cap paringan. Cap paringan berarti wewean. Lah kok sesuk neh liwat neh lah kok serambune ya nyar ya Allah malah tek lah Allah sok mben neh liwat motore nyar geblak lho yutun iki ya Allah wong gadah selambu gadah omah apik niyate damel tamu mboten sah dipamerne tamune kancane wis seru dhewe. Lek kur pamer kula jenengan iki kur pengen dilemenungso Pak Bu. Menungso niku ngelem ya kok sak ceribatan tok. Jenengan cepot klambine wis ganti elek ya jebol kene bareng ya wis ketok elek. Lek krana jenengan iki ibadah krana Allah ganjarane mboten putus. Nggih napa nggih? Monggo jenengan ngaji kudu diniati golek ngaji ibadah nopo mawon sedekah sing benjing jenengan iki badhe traweh. Teng mriki usume lek traweh nganu Pak Bu nun sewu lho. Apa ya padha karo wong Jawa ya. Ngene kula niku lek traweh musala niku kebek ngoten lek tanggal 1. Lek teng mriki piye Pak Banser? Lek kula niki Banser dadi ya ora usah traweh. Nggih to. Ya kudu traweh NU ora traweh. Nggih. Lek teng mriki lek wis tanggal pira no maju.
Maju napa nih? Oh, barisane. Mungkin nek wayahe ambengan kok kebek malih. Oh, jadi langgar ambeng nggih. Terus engko ilang neh. Engko ketemu neh lek wis riyaya. Sarungnya sarung cap gajah. Deh. Saenek wong ra enek sing gak salat Idul Fitri. Mbok sing kuli sing dadi apa tapi lek Jumatan alah. Pak, Bu. Kula titip nggih teng bapak-bapak. Lek wae Jumatan dielikne nggih. Lek enten tiyang sengaja ninggalne salat Jumat 3 berturut-turut 3 kali berturut-turut tidak ada tempat lain jenenge ditulis Paimin Kampung Baru. Paimin Kampung Baru telung Jum'ah Rabudal. Ditulis catetane nang lawang troko. Bojone ra gelem gugah. Ora digugah, dijare Pak, deres to. Budal Pak, deres Pak. Maneman selak udan. Arep bojone mah dikongkon neraka kabeh. Nggih, atos-atos nggih, Bu. Masih traweh nggih kedah dipun lampahi. Soale traweh niku wau adalah merupakan kekuatannya bulan Ramadan. Kula jenengan sebentar lagi badhe ketamunan tamu sing agung nggih niku bulan suci Ramadan. Sing bulan suci Ramadan adalah musimnya panen raya. Jenengan ajeng panen raya seneng napa seneng? Ape riyaya panen duwite akeh niki mboten panen duit tapi lek ning jenenge Ramadan ku panen pahala. Alah Bu, anggit lek panen apa? Panen raya. Ramadan usah panen raya tapi regane coklate murah. Gak raya senep Bu. Pun mboten napa-napa ridho mawon kali paringi Gusti Allah. Gusti kula ridho mugi-mugi jenengan paringi lintune saking dalan niki. Kula sing penting sakniki pokoke masih kados napa kula tetep poso Ramadan. Kula pados ganjarane salat tarawih, kula pados ganjarane maca Al-Qur'an. Nggih ta Bu nggih? Panen raya ben aja ditinggal. Wong wedok-wedok niki aja gampang titik-titik head. Ngene kula niku nate nun sewu Pak Bupati. Calon. Ngene kula niku enten nate tamu sak mobil ngeterne putrane. Kula keng salat wis meh maghrib, kula keng salat niku mboten purun head kabeh. Estu niki Pak. Kita Pak oleh usia produktif, ya wis tuwek-tuwek. Kula jan mentolo ndelok. Jenenge wepos anu lah kok. Masya Allah. Yo kula tasik prai, Bu niki pun tarhim salat riyin mawon. Mangke kersari sekeco mboten mundhak ngandhek. Aduh, kula prai ya Bu Nyai. Aku iya. Sing kene aku iya. Heh. Mosok tuwek-tuwek sami nuwun sewu nggih, sami jenengan Ibu. Sak usia niku kan ya pun luas to, wis ora head to. Nah, kok jere head. Wong wedok niku ngoten niku hati-hati lho, Pak. Pun jenengan pun dihapusi tok lho. Aja gelem nek dihapusi. Bapake butuh barang head e. Suwi mentatang. Nggih napa nggih? Biasanya bapaknya kok apa durung, ngono ta? Apa durung? Sik het ta. Het ae. Nun sewu. Niki atos-atos kula panjenengan. Poso nggih ngoten, sakniki kathah tiyang siam niku sing mboten jaler mboten setri. Jenengan sak abot-abote teng ladang niki pancen abot Pak, yo ngelak. Nggih niki ujiane jenengan. Jenengan awan nyogroki apa deres karet, nyogroki sawit, padahal harus puasa. Jenengan kudu dikuatne Pak. Insya Allah jenengan bakal dadi wong sing bungah bijing ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kula niku nate marung jawane pengen buka ning njaba. Teng mriku kula niku teng warung Padang teng daerah Banyuwangi kan nggih jarang to Bu warung Padang ngoten. Ah pengen warung ning Padang buka. Tasik ngenteni maghrib pun pesen. Enten tiyang jaler sing setri jilbaban kalih yogane kalih niku jilbaban. Lah kok bapake iki mangan dhisik to. La ilaha illallah kok ya kuat temen. Si yogane kalih jilbaban paling SD tasik kelas 3 kalih kelas gangsal. Ya ngenteni basar wis maghrib ibuke kalih anake kalih niku buka waktu. Si bapake pun wau. Ya Allah di depan matanya anake kok ya bapake kok cek to. Masya Allah. Iki nyapa apa mahe kumat. Sakniki kan mah to titik-titik tiang. Lambung saya lagi kumat. Gini kula ngoten niku Masya Allah. Kula gumun banget ngoten niku. Minan jenengan. Lek urusan kali Gusti Allah ra disembrakne kula jenengan mementingkan hubungan langsung dengan Allah pasti kula panjenengan niki diparingi gampang sedaya urusane. Gusti Allah siap menolong dateng kula panjenengan. Allahumma siap nggih Bu nggih poso nggih. Tasih enten sing gadah utang. Bu, buri-buri. Dengane ndek utang seminggu wis disaur rumah dereng. Hah? Masa tukang syuting ya kudu poso. Nggih ta. Pun sing nomor 3 wong ki lek duwe kemuliaan adalah warizqu minal halali. Orang yang punya kenikmatan yang luar biasa dari Allah yaitu orang-orang yang mendapatkan rizki tapi mencarinya dengan secara halal. Sakniki niki pados napa mawon ku gampang, Pak. Ora kaya wong biyen. Kula siyen santri siyen niku santri, Pak Bu nggih. Zaman alit kula. Kok enek santri aduse ngangge sabun luk, Pak. Niku santri sing wis sugih tenan. Iso tuku sabun luk niku biasae niku sigaran karo kancane tugelan. Kula niku zaman teng pondok pengen dikersani iso tuku sampo diadahi botol. Saestu. Mboten keturutan. Keturutane kula nyeblok nih teke kanca kula. Siyan enten to sampo napa nika nggih? Napa nggih sing diadahi botol napa lali san. Niku gara-gara kesampek kula nyapu kesampek terus niku ceblok akhirnya kula golek adah kula anu tapi akhirnya gak ndek botol kuwi namung klelesan terus kula ngijoli. Pun pokoknya ning pondok niku pun ngoten niku. Sakniki kula jenengan Masya Allah Pak ning omah kok ndek dhuwit ape meneng tok dolanan HP tek segone teko rujake teko dawet teko bakwan teko online kabeh nggih napa nggih rizki niku sakniki gampang angsale cuma tiyang niku sakniki gampangne oleh rizki niku teko dalan sing ora halal. Sejatine rizkine kiyambak niku nggih sae, nggih halal. Tapi wong lek golek ora halal, wong dagang niku nggih diangsali, nggih napa nggih. Pancen carane golek pegawean niku lek teng bab fikih niku kan pun enten to carane bab buyuk. Sing carane adol niku syarate ngeten pun enten. Lah tapi lek adol ya carane ora halal. Elek diomongne apik, karet elek dicampur karet apik, regane ben larang. Enten to. Oh. Bakul janganan tukang lider janganan iku lho iso ngapusi lho kula ya mentolo men. Bakul janganan keliling teng mriki enten. Niku teng mriki niku lijo. Kacang iki sing isine 10.
dilorot loro. Dadi 8 sing loro niku dilumpukne terus dadi saunting neh duit. Lombok sing ijo dicampur lombok sing abang. Lek regane abang iso 60.000, sing ijo regane 20.000 dicampur dadi 60.000 kabeh. Bener apa mboten? Rizki niku Pak nggih, lek dalane apik pasti ndadosaken kula jenengan ku enteng wa malu sholihah. Rizki lek dalane apik sing kula jenengan tedha perkara sae, sing dinom perkara sae niki ndadekne enteng oleh kula jenengan nindakne perintahe Allah. Sing gadahi kula jenengan ki aras-arasen salat, abot 5 menit salat niku Pak nggih. Nun sewu kula ki yang gumun to. Salate kula jenengan ki kata-katae opane wong wedok-wedok niku dislempet-slempetne ning sponsor. Nggih Bu. Jenengan lek pas ningali TV ngono kae ndang salat dhisik apa ngenteni engko lek wis enek sponsor baru salat. Sponsor pisan wudu. Sponsor sepisan wudu nggih. Ndelok neh sponsor kedua sing delok apa to? Garai ngoten niku tiyang lek pangak tedanane sing didahar inumane halal, daharane halal niku ndadekne enteng nglakoni perintahe Allah. Idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Wong niku lek sing mlebu ning awake kula jenengan karena semuanya itu jadi kekuatan badan kula jenengan sing diombe halal, sing dipangan halal niki ndadekne sing metu niku ya perkara halal. Napa sing metu? Apa hajate uyuhe ngoten boten. Tingkah lakune ucapane apik. Salat nggih enteng, ngoten Bu nggih. Ngaji ya seneng, maca Quran ya gak abot. Maca Quran lho sak lembar 2 ayat masyaallah. Lek maca Quran kok ngenteni alhamdulillah meh poso supaya meh ndres seneh. Lah kok masyaallah. Tapi lek kula jenengan sing dipangan haram nun sewu. Masih to niki nun sewu. Lek niki halal nggih. Halal nggih. Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Niki banyu jahe nggih enak teng awak kula. Tapi lek sing kula ombe haram. Mungkin halal ke saya, tapi sing nun sewu lek nggodhok ki mau gase rong bayar. Soalnya repot ndang cukup. Tapi utang ku lek bar-baran nganti sahur. Artine umpama ada yang tidak halal. Niki wong lek unerane gak halal. Dia dijak nglakoni apik abot. Nun sewu kaya arek nom-noman sing senengane umben-umbenan. Nggih napa nggih? Arek lanang sing senengane umben-umbenan, tiyang sing umben-umbenan. Niku lek dijak salat abot napa mboten? Jak salat abot, jak poso abot. Krana yang masuk setiap hari adalah makanan dan minuman yang haram. Lek sing metu lek sing dilebokne perkara halal, sing metu ya perkara halal, perkara apik. Kalau yang diminum dimakan perkara haram, yang keluar ya perkara haram. Mari ngombe glegek niku jancuk ngono lho. Masyaallah. Ate muni alhamdulillah ya abot. Apa nek muni bis? Padahal masyaallah ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah barokah, ngombe di bismillah barokah. Apapun kita bismillah barokah. Kula dhewe ini sempat cerita teng Lubuk Linggo. Iblis niku lek iblis kok sing teng kitab enten iki Pak Bu. Iblis karo iblis ki omong-omongan. Iblise sing nggodha wong Islam karo iblis sing nggodha wong non Islam, wong kafir. Omong-omongan piye kabarmu sing iblis sing nggodha wong Islam ki pawakane kuru ngiyayet.
garek daging tok ra enek, garek kulit tok ra enek daginge. Iblis sing nggodha wong kafir lemu. Jarene omong-omongane ngene. Kowe kok mundak kuru to, Blis? Lah piye ra kuru? Wong aku iki lho sing bagian jaga nggodha wong Islam. Wong Islam ki ora kenek digodha. Aku wis ngulah ate melok ngombe. Lah kok lek ngombe ki ya bismillah lho. Aku ya gak sida ngombe. Kono wis mangan rampatan enak. Aku ya metangkring nang ndure meja. Lah kok bismillah. Aku ya ora sida melok. Kono ate kumpul bojone iki aku ya pengen ngrasakne. Aku ki wis dipil-dipil ning sandinge dipan. Lah kok bismillah. Ya aku ya mundur ae alus tuh. Padahal aku ya pengen melok. Bahkan wis ning dhuwur ki diceples karo bojone, mudhun go bismillah. Padahal aku ya wis melok-melok. Lha kok sik dilekne to karo bojone, mudhun rong bismillah anake dadi apa? Kuru dadi aku ya kok nyawang. Akhirnya kok aku nyawang yo alah penake. Penake ndah apa aku iso melok kaya kuwi, gek kuwi lho bojone ayu. Artis. Kaya bismillah. Kuru. Ate mangan bismillah. Mlebu WC ki lho ya Allah, garek ngising ketok ning ngono ya bismillah. Mangan apa bismillah, melakukan apa saja bismillah, ape salat ya bismillah, nglakoni apa ora lali karo bismillah, krana dengan bismillah akan mendapat pertolongan dari Allah. Kula jenengan ape nyolong, moro-moro niat nyolong duit panganane wong, ape gosok panganane wong bismillah, insyaallah direksa kalih Gusti Allah, tidak jadi. Ojo dielekne karo Gusti Allah. Bahasan sing lah aku lek kok kowe lemu men gak lemu piye bosku ate piye melok aku mangan enak bojone sapa diemplok aku melok bojone dhewe ya aku dadi ngrasakne bojone dhewe ya melok ngrasakne bojone tanggane melok ngrasakne napa enek sing tak tanggane barang diemplok. Mboten nggih Bu nggih, mboten insyaallah mboten enten. Gonceng kuwe enak. Gonceng bojone dhewe ala kudu mloro, tembesan bojone wong ya kuwe enak lho. Padahal kul nunut teko ladan kono, teko ladan kene. Masa ladan masa urung iso, tapi lek kecampuran setan ya nikmat lho masa wong ladangan bareng iki masyaallah. Hati-hati, nggih to nggih. Nah, dadi nun sewu, jenengan kedah atos-atos dengan rizki. Apalagi lek rizkine digawe nyangoni anake teng pon. Garai anak angel diwarai, garai anak angel dituturi niku wakila ya krana sababiah antara lain sing krana wong tuane kadang-kadang ya lek nyangoni teko perkara haram. Lah piye utang tanggane ra tau disaur, utang toko kene cara yang halal nggih Pak Bu nggih, cara yang halal. Insyaallah akan gampang wis jenengan atine. Jenengan non sewu, kok saiki dadi wong penak tapi ora dengan cara yang halal. Rizki kalau tidak dengan cara yang halal tidak bisa dinikmati teko anak turune Pak. Hati-hati niki. Kan kathah wong sing wong tuane mbae biyen sugih tapi ora iso teko temurun anak turune. Kae biyen anake wong sugih, kae anake wong anu kan koten kathah. Dadi lek rezeki dalane ora apik niki iso nyababiai anak turun mboten iso menikmati rezekine wong tua. Makanya jenengan aja nemen-nemen neng anake kok nemen-nemen rasa ngaji nduk, sok ndak mulih dadi apa. Pun dicukupi kali Gusti Allah. Pak Ibarizi niki masyaallah. Niki Pak Ibarizi niki Tugu Mulya.
Sugih bojone loro. Niki Bu Nyai sing sepuh, niki Bu Nyai Nem. Rukun pengumuman sinten sanjene rokne. Tapi syaratnya kudu rukun top kados bapak ibu kula siyen. Bapak kula niku siyen sing ngengken wayuh tirose Bu Nyai Nom. Bu Nyai sepuh. Pak Yai kula jenengan tak anu mawon kula niku sing kersane enten sing ngewangi mulang. Lek kula sakniki nuwun sewu mboten kula terokne. Dadi kula nggih mboten nawani teng bojo kula. Soale sakniki sing ngewangi kula pun kathah. Iki penake dhewe ya. Lho, Pak Yai Barizi niki didelok kategori sugih mboten sugih, Pak. Maksud kula ngoten. Tapi beliaunya istri dua dengan rukun satu rumah. Sak mobil wis pokoke mbuh wis mbuh. Gentenan pisan. Ya cukup ya sugih biyen tapi abahe ninggali ngelmu. Putra-putrane sak tunggale Pak Yai Barizi kabeh dadi wong kabeh. Mboten ninggal bondo. Kata-katae wong sing ninggalne anak alim niku mboten ninggali bondo tapi ninggali ngel. Gek ngoten niku ngene kula enten Pak. Anake 5 teng Blok Agung kabeh. Kula tangkoni sawahe jenengan ki pira? Kula kan ya gumun to. Kok anake 5 mondok kabeh, tirose sawahe setengah bau. Cukup niku pancen ditanggung kali Gusti Allah. Dadi lek jenengan muni aku lek mondok biayane apa niku salahku. Ditanggung takafulun. Gusti Allah nanggung teng biayane arek sing pados insyaallah jenengan tambah berkah, tambah barokah. Ya. Dadi rezeki. Sing nomor 4 adalah wong lek sing apik, wong niku lek sing napa niku nampine tiyang bahagia, wong sing waras niku wong sing gelem syukur dhateng Gusti Allah. Kula panjenengan iki la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenikmatane Allah banyak sekali wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kula panjenengan ngitung nikmate Gusti Allah, nikmate iso ambekan niku lho pun masyaallah luar biasa. Tidak ada cara lain untuk kula panjenengan mengikat kenikmatan ini kecuali dengan syukur. Karena lek kula jenengan nganti dawe Ibnu Atha, wong niku lek syukur itu sejatinya adalah lek nganti ninggal syukur kula jenengan iki ngilangi nikmat sing wis diangsali, tapi lek nyukuri dengan kenikmatan ini tandane kula jenengan ki ape nekakne neh nikmat-nikmat sing bakal adalah insyakartum la azidannakum pun kedah percaya. Syukur kula jenengan diparingi kenikmatan iki mboten nikmate anu tok lho Bu nggih. Nikmatani mahbunun katsirun minan nas. As-sihhah wal farah. Dua kenikmatan yang biasa dilalaikan oleh manusia niku enten kalih Pak. Nikmate napa? Nikmate sehat karo nikmate kesempatan. Setengah lurung pun gean urung duran barang. Sekarang yo mesakne lek ngontrak teko Jawa. Oh alah. Kok kaya kontrakan apa mboten Bu, saestu kula nderek syukur ngriki. Nikmate Gusti Allah niku sing biasa dilalekne kalih menungso niku enten kalih. Cobi jenengan tresani. Nikmate sehat, sik waras kae jak ngaji moh. Basan saiki wis mulai rada linu, alah aku linu lho. Mbiyen nyapa sik sehat ora gelem. Nggih napa nggih? Kon maca Quran biyen ra kelem sik gak usah kacamataan. Besok saiki kacamataan aku ora ketok aku maca iki. Tapi maca WA pirang-pirang grup iso. Nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia adalah nikmatnya sehat dan nikmatnya kesempatan. Ada kesempatan ngaji ora gelem ngaji, kesempatan pengajian ora gelem budal, kesempatan yasinan ora gelem yasinan.
Nggih napa nggih? Mbasan wis tuwek mesti getun. Mbasan ape di ajenge mati njaluk diundur matine. Biyen sik sugih karo wong ra ngawak. Mbasan wis gak duwe karo tangga mulai ngepik-ngepik. Enten ngoten niku. Oh, kathah. Sik sugih karo tanggane ra patek ngawak, diceluk ngono yo. Aja ngono. Omahe wong sugih gak sah mara, pedhi. Sing mara wong gak duwe-duwe tanggane ra duwe, ora tau roh jerone omahe. Lek ndek klenceng lek silaturahim mesti ndek emperan sing mburi. Kene ya yu. Nang omah reget jere asal-asal. Nggih napa nggih? Jenengan kan wedi tak nggone wong sugih. Lho sugih niku sing sugih niku diarani sugih niku sugih ngelmu nggih ta. Dadi kedah kula jenengan syukuri monggo pumpung awake isih sehat, awake isih kuat, ada kesempatan mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arek-arek sing tasik masanya masa sekolah, monggo sekolah sing tenanan. Pun masane dadi manten ya kudu dadi manten. Masane wis tuwek, aja sik wis tuwek barang jenengan sik kaya arek cilik. Ora pantes. Wis tuwek lah kok kula diingi liwat teng pundi to. Lho wong tiyang mriki lek enek tiyang duwe gawe kan padha nyanyi-nyanyi ngono kae ta nggih. Dia ngono wis rada tuwek lho jane. Ya tuwek-tuweke lek tuwek-tuweke Elvi Sukaisi ngono ya rada pantes. Lah Elvi Sukaisi pinggire apa ladang Elvi Sukaisi nggih. Monggo pumpung masih ada kesempatan, anak masih ada kesempatan, sempatkan untuk belajar. Anak masih ada waktunya untuk pengabdian ke pesantren, kita sempatkan untuk belajar. Mudah-mudahan nanti semuanya baik yang tua maupun yang muda semuanya jadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir nikmati wong niku bejone wong sing punya sifat sabar. Melakukan perintah Allah itu butuh sabar. Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah itu juga harus sabar. Salat tengah wengi lek mboten sabar mboten dilakoni ta nggih. Salat duha, kon ngaji, kon pengajian. Iki mau digawe ning ladang wis entuk akeh, ngresiki wis entuk ombo. Kon pengajian butuh tapi ngaji ngeten iki nggih ngoten. Jane nggih ganjarane akeh, tapi kesele tenanan saking ate balik isin. Nonton, lihat karaoke, tidak ada yang jamin, tidak ada tempat duduk, tidak ada yang ngasih minum makan, suwengi tet ya betah. Nggih napa nggih? Nah, wong nglakoni perintah Allah niku nggih sabar, kudu sabar, ninggal laraning Gusti Allah niku kudu sabar, krana lek jenenge neraka niku pancen dinaungi, dikupengi karo perkara sing nyenengne. Ki awake dhewe ki wong pikirane normal, sik seneng ngono kuwi, tapi kok ya dosa. Karepe ngono cara pantes masa wis tuwek sik melok tiktokan barang ngono kae. Nggih ta nggih. Mboten. Kadang ngoten niku. Makane diarani wong ki lek ning swarga munggah. Sok ben munggah swarga. Lek ning neraka niku ora munggah neraka tapi nyemplung. Jenengan apa diunggahne neraka. Neraka ki cemplungne, nek nyemplungne nek 700 taun ora teko nggene. Niku uiddat lil kafirin. Tapi wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri. Lek kula jenengan insyaallah sing hadir niki insyaallah persiapannya sudah ada nggih tuku swargane Gusti Allah. Nggih. Niki, dadi jenengan sing sabar, rek traweh sing sabar Bu, ngantuk ya dipaksa nggih. Jenengan biasa golek sing cepet apa golek sing alon? Hah?
Alon apa cepet? Sedengan nggih. Wong jenengan ki tuwek wis linu kok golek sing cepet ta to. Golek sing alon to ben gak linu. Nek aku kok pados sing gak traweh. Ya Pak. Pun. Dadi neraka niku dikupengi dengan perkara yang menyenangkan, kalau surga itu dikupengi dengan perkara yang kalau yang tidak mengenakkan. Jadi jenengan sing enak-enak bojone ya ket mulai pertama biyen nganti mati ya kon kudu nyawang bojone kuwi sing ganteng dhewe ora oleh nyawang bojone tong. Ngene. Padahal bojone tanggane niku lek megawe pinter ki ya ganteng kali kula sae. Mosok kula mboten asal ijol. Piye to karepe? Mboten asal. Kudu sabar. Pun jenengan iki dadi wong ganteng dhewe, lek jenengan bapak-bapak pengen duwe bojo ayu ya golek wong sing sak ndure jenengan. Lek wong jenengan iki wong elek pengen golek bojo ganteng ya golek sing sak ndure jenengan. Mboten mawon kok jeneng bojone jen ganteng. Kalau bojone ayu, tre bojone elek. Niki para bapak ibu sedaya kang hormati, muga-muga sepindah malih niki kula jenengan dadi bener-bener oleh ngaji niki ndadesaken kula jenengan dadi wong mulya nggih Pak Bu nggih. Muga-muga anak-anak kula panjenengan ngapunten nggih niki Mbah Yai Abdul Karim kita dongaaken. Insyaallah anane wujude kaya ngene barokah Darussalam kados ngeten iki yakin ini adalah barokah dari beliau Mbah Yai Abdul Karim kalibunya muslihah. Lek enek wong sukses deloken bojone sapa? Lek enek anak pinter deloken ibuke sapa? Jadi jenengan iki adalah sebagai penentu bapak-bapak. Bapak-bapak iki tanpa ada jenengan halah kelepek-kelepek Pak. Pondok pesantren Darussalam ini barokah dari Bayi Abdul Karim. Mungkin beliau meskipun sudah wafat tapi terus mengalir doanya. Wong sing mulya nggih niku wong sing mati napa? Nafasnya sudah berhenti tapi doa dan kirimannya tetap mengalir. Niki niku Mbah Yai Abdul Karim dan para alim, para ulama. Kita dongaaken nggih muga-muga dipun trami ngamali dan tinggalane Mbah Yai Abdul Karim iki muga-muga iso diterusne kalih putra wayah. Muga-muga terus berkembang Pondok Darussalam niki. Tambah maju, tambah manfaat maslahah. Santri sing mondok dateng mriki muga-muga dadi santri sing sholih-sholihah. Muga-muga dadi santri sing manfaat barokah. Panjenengan masyarakat mriki sing guyub rukun ikut membantu napa sing kena dibantokne kalih pondok. Nggih Bu nggih. Sing seneng ben benjing dadi rombongane. Allahumma amin. Krana wong niku benjing lek teng akhirat lek ati mlebu swarga niku ternyata mboten angsal disik-disikan. Ternyata sing paling keri dhewe niku sing dhisik dhewe mlebu swarga niku ternyata wong loman. Siji Pak Wakil Bupati. Niki swargane benjing duwisik dhewe krana loman. Mas yo sok gak dadi wakil bupati wis dadi bupati, sok dadi apa neh panggah loman, gak pas duwe jabatan. Ngoten. Wong loman ora kena dianokne, elek-eleke wong niku wong sing medhit. Dadi lek kula jenengan pengen dadi wong apik, dulure akeh, kancane akeh sing nyenengi dadi wong loman. Sing elek niku wong ngalim tapi medhit. Kiai pinter medhit tapi. Rokoke tamu disaki. Naudzubillah. Makane nun sewu wau bape apa niku jenenge bang nggih. Sakniki memang kula jenengan kudu aliman li zamanihi. Awake dhewe kudu ngalim ning mangsane. Wong saiki ya kudu pinter ngaji, ya kudu pinter golek ekonomi tapi dengan cara yang halal. Nggih. Pondok itu adalah tempat yang pas untuk ilmu agama, ilmu profesi, ilmu kreasi.
pondok ilmu agamanya sudah bisa dijamin. Ilmu profesi sakniki teng pondok pundi mawon sudah ada sekolahan-sekolahan mulih duwe ijazah ora samar. Pengen sok ngedene, pengen dadi kami tuwa iso, pengen dadi RT iso. Soalnya pun nggak ada profesinya yaitu duwe ijazah gitu. Lek siang-siang kan bingung toh apa maju dadi apa ora duwe ijazah. Sakniki santri ugi diwarai keterampilan. Santri harus terampil. Kudu iso, aja kur isone ngaji tok. Estu. Wong santri aja maso macul barang santri kudu iso. Mau ngapain dadi arek Jawa dadi mantune wong Sumatera ya kudu iso nyogrok karet. Mas yo tok sok calone dadi kiai, mboten napa-napa. Bapak kula siyen nggih dodol tempe barang jarene. Akhirnya ya dadi kiai. Makane bapak kula niku lek mbejani santri tas balik dadi kiai. Kowe lek dadi kiai aja ndelok aku lho ya. Enten santri Blok Agung niku sing neng omah dadi manten dipek kiai, duwe masjid, lara tau balik mudun mantun jamaah subuh niku jamaah mudune engko bare salat duha. Wiritane. Lho dadi mantune wong sik urung-urung wiritane malah di paido tiyang lho. Jawane ndudone kiyaine jawane. Terus bapak ngertos, bapak kula pirsa ditimbali kali bapak. Kowe iki aja ndelok aku. Aku ki saiki kok ngaji tok krana aku wis kaya ngene. Biyen ki aku ya nyanyi mbok. Kowe urung dadi apa-apa wis ning jerone masjid wiritan, anggite lek wiritan kok duitmu cemplokan teko dhewe to. Ya megawe kowe iki. Bojomu apa mbok ingone apa? Waqiah. Ya Quran iku menjamin. Cuma ya kudu entek lantarane to Bu, nggih ta? Oke. Dukani kali Bapak. Nanti masuk kiai sakniki kudu punya profesi. Makanya pondok-pondok pesantren sakniki diparingi BLK kersane iso jahit. Teng Pak Ibari sikian BLK nang kene gongen Kang Anam. Si ape diwai. Njaluk Pak Bertoso. Ya. Niki ngoten. Jadi awake dhewe niku pancen harus punya keterampilan. Awake dhewe anane dikai tangan kalau Gusti Allah niku kapure tangan iki dimanfaatne untuk digawe golek ekonomi. Jadi santri pun insyaallah mboten samar apa-apa. Iso profesi ada, ekonomi ada, mangke saged dipun isi utamane ilmu agama. Insyaallah komplit kabeh dadi wong sing manfaat barokah. Allahumma amin. Kita dongaaken muga-muga pondok pesantren niki diparingi tambah manfaat barokah. Keluarga muga-muga iso bersatu untuk bersama-sama ngopeni pondok. Nggih, ngopeni pondok niku angel. Lek ngopeni dhewe ra iso, ngene kula niku anake bapak kula niku 21 kalih. Tasik 16 dipundhut 3 tasik 13 sik dijodhokne dadi 16 duwe anak-anak putune 80 duwe putu-putu diopeni dados setunggal. Bapak kula namung pesen lek pengen pondoke terus kuat maju kudune sing rukun. Muga-muga pondok pesantren dimanapun semakin tambah kuat, semakin tambah jaya kangge nyelametne generasi-generasi putra-putri kula panjenengan sedaya. Amin. Mekaten para bapak, para ibu ingkang saged kula aturaken estu nyuwun agung pangapunten dumateng Kang Anam sak keluarga wonten lepate nyuwun agung pangapunten jenengan tebih-tebih namung kados ngeten. Estu nyuwun ngapunten mugi-mugi sekedhi enten manfaat ginanipun dan mbok menawi enten kelepatane nyuwun agunge mboten langkung jazakumullah ahsanal jaza atas perhatiane wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, memasuki acara yang terakhir yaitu doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Imam Barizi MBSIV. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karmati sultani aliyah syaikhul qudri jana abadi qaddasallahu islahu wa li karmati Syekh Kiai Haji Munasafan Abdul Ghafur Abdul Karim fi awal mahdi Darussalam wa liman jami ahli wa ali wa duriyati wa li silsilatihim sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin war radada ba'da sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yuafi yugafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal adimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sallallahu jami'il khairatil hayati wa abadil mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina marmayna sira. Allahumma ij'alna min dalam adbain wa man khaduru fi hadhal mubarak ya Allah. Sulaha ulama kurama aghniya wa adkhilna fil jannati firdausil a'la. Allahumma ij'alna min dalam adbain wa durya man khaduru fi hadzal majlis mubarak ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la tajwa'iya min ahli ad-dair wal fasad innaka ala kulli maghfiratan badal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'al muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wasakhi asadana wasabbit imanana binuri man walisam la istiqomah wa ta'ah wa husnul khotimah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Waqdi hawaijana ya Allah. Waqdi duyuna hawaijana usan hawaijana fi ma'hadi Darussalam Kampung Baru ya Allah. Iqdi hajatina wa hasil maqasidana ya Allah. Hasil maqasidana fid dini wa dunya wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yudhiful mi'ad. Allahumma arhamna Muhammad Allahumma arhamna Muhammad Allahumma arhamna Allahumma aslih umat Muhammad Allahumma aslih umat Muhammad Allahumma aslih umat Allahumma farrid an umat Muhammad Allahumma farrid umat Muhammad Allahumma farrid umat Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin, dengan berakhirnya doa maka usailah pula tugas kami sebagai muqassimul awqat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bapak diaturi sebelum meninggalkan lokasi, diaturi untuk makan siang bersama, tempatnya di depan dalam atau di depan Bapak Misbahul Munir. Kami persilakan kepada para bapak untuk segera atau diaturi untuk makan siang bersama, tempatnya di depan Bapak Misbahul Munir. Juga kepada ibu-ibu kami persilakan untuk dipandu yang di depan untuk ikut juga makan siang bersama. Terima kasih. Allahu Akbar.